غربت از قلم زینب پارٹ نمبر 3 ٹوٹل پارٹس 5۔ ویسے آج تم واقعی میری شیرنی لگ رہی تھی، وہ سموسے کو بائٹ کھاتے ہوئے بولا۔ ہاں، جب تم جیسا گدھا ہونا تو شیرنی بننا ہی پڑتا ہے، اس نے بھی جواب دیا۔ سارم نے خود کو گدھا کہنے پر اس کو گھورا۔ اچھا نا، سوہا نے بات ٹالنا چاہی۔ ویسے پلیز مجھے اس کی خاموشی صحیح نہیں لگ رہی ہے، سوہا نے اس کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ ایک دم چونک گیا۔ کچھ نہیں، بس دھیان رکھنا پلیز، وہ اب بھی پریشان تھی۔ تم فکر نہ کرو، وہ اس کو تسلی دیتے ہوئے بولا، اور دونوں کھانا پینا ختم کر کے اپنی کلاس لینے چلے گئے تھے۔ وہ جب سو کر اٹھی تو 9 بج رہے تھے۔ فریش ہو کر وہ نیچے آئی جہاں سیما بیگم لاؤنج میں بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی۔ آج اتوار تھا تو اپنی نیند پوری کر رہا تھا، جبکہ نازلی اپنی اور سیما بیگم کے مشترکہ کمرے میں گانے لگائے ورزش کرنے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم امی، ان کو سلام کرتے ہوئے ان کے سامنے جا کر بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، کیسی طبیعت ہے؟ وہ پیار بھرے لہجے سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں، وہ کہتے ساتھ ہی ٹی وی چلا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی ملازمہ مہتاب کے لیے ناشتہ لے کر آ گئی تھی۔ شکریہ، وہ ناشتے میں مگن ہوگی، جبکہ ملازمہ وہیں پر سبزی کاٹنے بیٹھ گئی تھی۔ آج بھابھی کا پھر سے فون آیا تھا، وہ منگنی کا کہہ رہی تھی۔ وہ پرسوں آنا چاہ رہی ہیں، پھر کیا خیال ہے میرا بچہ؟ انہوں نے ساری بات بتا کر اس کی رائے پوچھی، جو ٹی وی میں کم اپنے خیالوں میں زیادہ مگن تھی۔ ایک دم سے ساکت سے رہ گئی۔ کیا پھر امی؟ تایابو اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ سیما بیگم بھی بول پڑی۔ پتہ نہیں وہ کیسے مان گئے، وہ کہنے لگی۔ دیکھ لیں امی، جیسا آپ کو ٹھیک لگے، وہ آخر کہہ بھی کیا سکتی تھی۔ باجی یہ ہو گیا ہے، ملازمہ نے کہا۔ اچھا جاؤ کچن میں رکھ دو، سیما نے اسے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹرے سامنے ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ اچھا تو یہ بس کچھ دنوں کی مہمان ہے، آج جو پتہ نہیں کب آیا تھا مہتاب کے پیچھے سے آ کر اس کے کان میں کہنے لگا، اور تو بیچاری ڈر کے مارے چیخ پڑی تھی۔ یا اللہ، آس کب بڑے ہو گئے تم؟ ہاں، سیما بیگم آس کو ڈانٹنے لگی تھی، جبکہ وہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا۔ ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا تھا۔ اچھا نامی، اور منمنانے لگا، اور سیما بیگم اور مہتاب نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی تھی۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے؟ وہ فون کان سے لگائے سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے بولا۔ دوسری طرف سے جو کہا گیا تو بس سر ہلا کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے۔ فون رکھنے کے بعد اس کا غصے سے برا حال تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پھر سے فون اٹھایا اور میسج کرنے لگا، اور ایک دفعہ اس کو دیکھ کر سینڈ کر دیا۔ وہ تینوں ابھی باتوں میں مصروف تھے کہ اس کے فون پر میسج آیا۔ اس نے جب میسج کھولا تو وہ حیران رہ گئی۔ تم یہ منگنی نہیں کرو گی؟ اس نے نمبر چیک کیا تو نہ کبھی پہلے اس نمبر سے کال آئی تھی اور نہ ہی میسج، اور نہ ہی مہتاب نے کبھی کیا تھا۔ پھر کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ کہیں شاہ زیب تو نہیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے پھر توجہ سامنے کر لی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا تو سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، جبکہ فضانہ بیگم اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اور تمہاری فلائٹ کب کی ہے؟ مہراج صاحب نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی پرسوں کی۔ صحیح ہے، چلو خیریت سے جاؤ۔ اتنے میں فرزانہ بیگم کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی، اور ساتھ ہی باہر سے سیمل بھی اندر داخل ہوئی تھی۔ ارے سیمل میرا بچہ، سب نے چونک کر ان کو دیکھا اور سبھی سیمل کو دیکھ کر منہ بن گئے تھے۔ ہیلو ایوری ون، وہ ہاتھ ہلا کر مصطفیٰ کے تو ساتھ جا کر بیٹھی تھی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ مصطفیٰ اٹھ کر مہراج صاحب کے ساتھ جا بیٹھا، اور اس کے اس عمل پر فرزانہ بیگم اور سیمل کے علاوہ سب نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا تھا، جبکہ سیمل اپنی بے عزتی پر خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ خیر، جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ پورا کرے۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا اور ایک ادا سے مسکرائی، اور وہ شخص ایک پل کے لیے گھبرا گیا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ ویسے خالہ، آپ لوگ کیا اب تک اس لڑکی سے ملے ہیں؟ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، انایا۔ اس نے اس کے نام پر خاص زور دیا۔ وہ بات تو فرزانہ بیگم سے کر رہی تھی، مگر نظریں ابراہیم پر تھی۔ اس کی بات پر وہاں پر چاروں لوگوں کے سر پر جیسے بم گرا تھا۔ کیا مطلب ہے اس لڑکی کا؟ یہاں ذکر کہاں؟ فرزانہ بیگم میں تو اس کے ذکر پر ہی موڈ خراب ہو گیا تھا۔ ذکر ہے خالہ، لگتا ہے صرف آپ ہی کو نہیں پتا۔
اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ سب کے چہروں سے اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ بات کس کس کو پتا ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ سیمل، صاف صاف کہو۔ اب کے فرزانہ بیگم کو کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر ابراہیم پر ڈالی جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ خالہ، میں کل کیفے میں ابراہیم اور عنایا کو ایک ساتھ دیکھ کر آئی ہوں، اسے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ فرزانہ بیگم کو یقین نہیں آیا۔ ہاں سچی خالہ، اور ایسے نہیں تھا کہ یہ دونوں بس اتفاقاً ملے ہوں، ابراہیم نے تو اس کے ہاتھ بھی پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے خوب مزے لے کر بات سنائی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے ابراہیم؟ ہاں بولو۔ فرزانہ بیگم غصے سے کھڑی ہو گئی۔ موم پلیز آپ میری بات سنیں۔ اس سے کچھ کہنا چاہا مگر فرزانہ بیگم بول پڑی۔ کیا سنوں؟ ویسے بھی تم سارے بھائی دوسرے محرم اور غیر محرم کا فرق سکھاتے پھرتے ہو، اور اب کیا تمہیں ہو گیا ہے؟ پورے لاؤنج میں ان کی آواز گونجی تھی۔ فرزانہ بیگم آہستہ آواز رکھیں پلیز، مہراج صاحب نے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آپ تو خاموش ہی رہے، آپ ہی کی طبیعت ہے جو سامنے آئی ہے۔ اور وہ اونچا چیخی تھی اور یہاں ابراہیم کے برداشت جواب دے گئی۔ اف موم، آپ سچ سننا چاہتی ہیں تو سنیں، میں نے اس سے نکاح کیا ہے، وہ میری بیوی ہے۔ کیونکہ میری تربیت میرے باپ نے کی ہے تو مجھے محرم اور غیر محرم کا فرق پتا ہے۔ اس نے اب کی بار سیمل کو دیکھتے ہوئے کہا جو ہونک بنی بیٹھی تھی۔ اور میں نے نکاح اس واقعے کے 2 دن بعد ہی کر لیا تھا، کیونکہ میں آپ کی طرح خود غرض نہیں، اور نہ ہی میرا مقصد صرف پیسہ ہے۔ وہ میری محبت بھی تھی، اور مجھے میرے باپ نے ہر کی بات کو پورا کرنا بھی سکھایا ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا، جبکہ مصطفیٰ بھی کافی ضبط سے بیٹھا اور سارم کا بھی یہی حال تھا، جبکہ مہراج صاحب کو آج اپنی تکلیف محسوس نہ ہوئی، اور آج انہیں لگا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ فرزانہ بیگم کو نیچا دکھانا چاہتی تھے، مگر وہ جس طرح کی تھی یہ تو سب ضروری تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے ابراہیم، اس 2 ٹکے کی لڑکی جس کے ماں باپ بھی نہیں، میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو؟ ان کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ مہراج صاحب چیخ پڑے۔ بس فرزانہ بس، تم اپنے سٹیٹس کے لیے اتنا گر سکتی ہو، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے آخری الفاظ میں دکھ سے کہا، جبکہ ان کے تینوں بیٹے اپنی ماں کی اس حرکت پر ساکت بیٹھ گئے تھے۔ ابراہیم کا تو دماغ ہی معاف ہو گیا تھا۔ بس اب جو فیصلہ میں کروں گا وہی ہوگا۔ کل ابراہیم تم عنایا بیٹی کو اس گھر میں لاؤ گے، وہ اب اس گھر میں اس گھر کی بڑی بہو کی حیثیت سے رہے گی۔ کبھی بھی نہیں، میں کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گی، سمجھے آپ؟ یا تو وہ اس گھر میں رہے گی یا میں۔ وہ ان پر چیخی۔ ٹھیک ہے، آپ چلی جائیں، میں آپ کے لیے اس گھر کی خوشیوں کو مزید خراب نہیں کر سکتا۔ انہوں نے آخری فیصلہ کیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے، اور ابراہیم بھی ایک دکھ بری نظر ڈال کر اپنے روم میں چلا گیا، اور مصطفیٰ اور سارم بھی، جبکہ فرزانہ بیگم خالی ہاتھ رہ گئی تھی، لیکن انہوں نے سوچ لیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ جبکہ سیمل تو خاموشی رہی، وہ کیا سوچے بیٹھی تھی اور کیا ہوا، وہ بھی خاموشی سے چلی گئی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتے ہوئے کب سے اس کے میسج کو سوچ رہی تھی، پتہ نہیں کس نے یہ میسج کیا ہے، اور حیرت کی بات یہ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بات ہوئی تھی، اور جس نے بھی یہ میسج کیا اس کو کیسے پتا چلا؟ ایک دم سے اٹھ کر وہ بیٹھ گئی تھی۔ کہیں آس کے اسٹار تو نہیں؟ نہیں، وہ سامنے تھا، اور نازلی کو تم نے رات کو خود بتایا تھا، پھر وہ کون ہو سکتا ہے؟ اف، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک کے بعد ایک مصیبت آ رہی تھی۔ ابھی وہ 2 امی سے کھل کر حاشی کے بارے میں بات نہیں کر سکی تھی۔ پتہ نہیں کیا میں صحیح کر رہی ہوں، اس نے پریشانی سے سوچا۔ آفس میں اپنے کمرے میں موجود کام میں ابراہیم کے ساتھ مصروف تھے کہ اچانک ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، السلام علیکم ڈیڈ، مصطفیٰ نے اندر آتے ہوئے کہا۔ ارے دیکھو تو ابراہیم، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ، وہ شرمندہ سا ان کے سامنے جا بیٹھا۔ بولے مسٹر مصطفیٰ شاہ، کس کام سے آنا ہوا آپ کا ہماری کمپنی میں؟ وہ ابھی بھی شرارت سے پوچھ رہے تھے، جبکہ ابراہیم کا ہنس کر برا حال تھا۔ ڈیڈ پلیز، مصطفیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا، اور پورے کمرے میں مہراج صاحب اور ابراہیم کا کہکا گونجا تھا، جبکہ وہ بے بسی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ اچھا، بولو میرے بچے، بولو، کیا بات کرنی تھی؟ تھوڑی دیر بعد مہراج صاحب نے اس سے پوچھا۔
آپ کب جائیں گے مہتاب کے گھر؟ اس کے لہجے میں بے قراری تھی۔ اچھا مہتاب، ابراہیم نے شاید سے کہا تو مصطفیٰ نے اس کو گھورا۔ اچھا نام ہے، تو بتاؤ کب جانا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ آج ہی، اور اس کی جلدی پر ابراہیم تو خود اسے دیکھتا رہ گیا تھا، اور مہراج صاحب مسکرا دیے۔ اچھا یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر تمہاری ماں کا؟ ہاں، اس کو اتنی جلدی کیسے منائیں گے؟ انہوں نے اب مین مسئلہ سامنے رکھا تھا۔ ڈیڈ، میں دیر نہیں کر سکتا، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ میں موم سے بات کروں گا، اگر وہ نہ مانی تو پلیز اٹس مائی ریکویسٹ کہ آپ دونوں چلے جائیں پلیز۔ اس نے ان دونوں کی منت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، آج شام ہم دونوں جائیں گے، اپنی ماں سے کہہ دینا جانا ہوا تو بتا دیں، ٹھیک ہے؟ شکریہ ڈیڈ، بہت بہت شکریہ۔ وہ واقعی بہت خوش تھا۔ کیا کہہ رہی ہو سیمل؟ سچ میں ابراہیم نے اس لڑکی سے شادی کی ہوئی تھی؟ سیمل نے جب سارا واقعہ اپنی ماں کو سنایا تو وہ شوق رہ گئی۔ اور نہیں تو کیا موم، مجھے لگا بس دونوں آپس میں ملتے ہیں، مگر ابراہیم صاحب نے تو بڑی ہی چال چلی ہے۔ ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی۔ پتہ نہیں کیا دیکھا اس لڑکی میں ابراہیم نے۔ اب تو میری بات دھیان سے سنو، تم مصطفیٰ کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ اس کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ جی موم، آپ ٹینشن نہ لیں، میرے ہوتے ہوئے اسے میں کسی کا ہونے نہیں دوں گی۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، اور دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوسری مرتبہ اس کی کال کرنے پر فرزانہ بیگم نے اس کی کال پک کی۔ ہاں بولو، اب بھی کچھ رہ گیا ہے کہنے کو؟ وہ کال پک کرتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ موم پلیز میری بات تو سنیں، مصطفیٰ نے کچھ کہنا چاہا۔ بولو، تم بھی بولو، مگر ایک بات یاد رکھنا مصطفیٰ، تمہارے لیے میں کچھ نہیں سنوں گی، سمجھے؟ وہ غصے کے مارے چیخ پڑی تھی۔ موم پلیز۔ سیمل، اف، میں تھک گیا ہوں، نہیں کر سکتا میں شادی اس سے، پلیز۔ مجھے جب کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو مجھے بھی اچھی لگے، جو میرے ساتھ چل سکے، اور مجھے ایسی لڑکی مل گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ آج ڈیڈ کے ساتھ اس کے گھر جائیں۔ اس کی بات نے تو گویا فرزانہ بیگم پر بم گرا دیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو مصطفیٰ؟ میں مر کر بھی نہیں جاؤں گی، اور تم بس سیمل سے ہی شادی کرو گے، سمجھے؟ وہ چیخی تھی۔ موم پلیز، میں چاہتا ہوں آپ بھی میری خوشیوں میں شریک ہو، ورنہ ڈیڈ اور ابراہیم تو جا ہی رہے ہیں۔ اس نے اب بات ختم کی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں مصطفیٰ، مجھے اگر اپنی ماں سمجھتے ہو نا تو تمہیں سیمل سے ہی شادی کرنی ہوگی۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ موم پلیز، آپ کو ہی ہمیشہ اپنا سمجھا ہے، بچپن سے جو آپ نے کہا، جیسے آپ نے کہا، میں نے ویسے ہی کیا، پر یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے، سو پلیز۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے فون رکھ دیا تھا، اور فرزانہ بیگم کو اپنے پیروں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شام کا وقت تھا، وہ لاؤنج میں بیٹھی کھیل رہی تھی۔ سیما بیگم کچن میں تھی، جبکہ آس بھی ان کے ساتھ کاؤنٹر پر بیٹھ کر کھیل رہا تھا۔ دراصل یہ دونوں آپس میں کھیل رہے تھے۔ آس بس اپنی بھوک کے ہاتھوں کچھ کھانے کے لیے آیا ہوا تھا، اور اب بے تکا گیمیں ہی لگی تھیں، مجال ہو جو اس نے کچھ کھایا تھا۔ سیما بیگم اور نازلی افسوس سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک 2 منٹ بعد دونوں ہی چیخے کہ آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ چکن ونگز، یاہو، یا اللہ! سیما بیگم نے تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا تھا، جبکہ زینیا ساکت میں رہ گئی تھی اپنے بڑے بہن بھائیوں کی یہ حرکت دیکھ کر۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا جو بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ توبہ ہے تم دونوں کا بھی، اللہ پوچھے، یا اللہ آگ لگے اس کو، اف! وہ مسلسل بول رہی تھی کہ اچانک بیل ہوئی۔ جاؤ آس، دیکھو بھابھی اور بھائی آئے ہوں گے، سیما بیگم کام کرتے ہوئے کہنے لگی۔ کیا امی؟ لیکن وہ تو کل مہتاب سے تو بولا ہی نہ کیا تھا۔ ارے بچے، انہوں نے کچھ چیزیں دینا تھی، سیما بیگم اس کا سفید چہرہ پڑتا دیکھ کر بولی تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے 2 لوگوں کو دیکھ کر رک گئی۔ جی کہیے بیٹا۔ میں مصطفیٰ شاہ، جو مہتاب کا اس کا والد ہوں۔ باس، دراصل ہم ذرا ضروری کام سے آئے ہیں، اگر آپ برا نہ مانے تو کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ آس ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا، پھر بولا، جی آئیں۔ وہ ان کو اندر لے آیا۔
مہراج صاحب نے دیکھا کہ گھر اچھی جگہ پہ تھا، وہ لوگ بھی اچھے لگ رہے تھے۔ اندر آتے ہی سیما بیگم سامنے آئی اور ان لوگوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آپ لوگ کون ہیں؟ مہتاب اور زینیا بھی ماں کے آواز پر کچھ سے باہر آئی تھی اور مہتاب تو ان کو دیکھ کے ہی رک گئی تھی۔ السلام علیکم، میں ابراہیم ہوں، مصطفیٰ کا بڑا بھائی، اور یہ ہمارے ڈیڈ ہیں۔ ابراہیم نے اپنا اور مہراج صاحب کا تعارف کروایا۔ وعلیکم السلام، مہتاب نے آہستہ سے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، آپ بیٹھے نا پلیز، سیما بیگم نے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ مہتاب جاؤ ذرا، سیما بیگم نے اسے کچھ لانے کا اشارہ کیا اور مہراج صاحب نے اسے دیکھا جس کو سیما بیگم نے اشارہ کیا تھا۔ مہتاب، انہوں نے بے اختیار پکارا، اور وہ جو کچھ میں جا رہی تھی ایک دم کے لیے پلٹی تھی۔ جی بیٹا ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، انہوں نے اپنے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کو وہ خاموش سی لڑکی بڑی پیاری لگی تھی اور وہ خاموشی سے جا بیٹھی۔ دراصل بہن جی، یہاں ہم آج بہت اہم کام سے آئے ہیں، انہوں نے بات شروع کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنے بیٹے مصطفیٰ کے لیے آپ کی بیٹی مہتاب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں اور بڑی امید لے کے آیا ہوں۔ آپ مجھے نہ نہیں کریں گی، میری کوئی بیٹی نہیں، میں اس کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ ان کے لہجے میں مہتاب کے لیے بہت چاہت تھی جو سیما بیگم نے بھی بخوبی محسوس کی تھی، جبکہ مہتاب تو ان کی بات پر ساکت رہ گئی تھی۔ ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا مسکراتا سا چہرہ سامنے آیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے بھائی صاحب، مگر میں نے مہتاب کی بات طے کر دی ہے، کل میری بچی کی منگنی ہے۔ مہراج صاحب اور ابراہیم صاحب تو سکتے کے مارے کچھ بول ہی نہیں پائے تھے۔ پھر بھی بہن، اگر کچھ بھی ہو تو ضرور دیکھیں، انہوں نے آخری کوشش کی تھی۔ جی جی ضرور کرتے ہیں ہم کچھ، آپ بالکل ضرور کرتے ہیں ہم کچھ کوشش، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ مہتاب تو اس کی آواز پر ساکت رہ گئی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عائشہ بیگم اور حاشر پیچھے ہی کھڑے تھے۔ حاشر کے چہرے سے پتہ لگ رہا تھا کہ اس نے سب سن لیا ہے۔ نہیں، مہتاب نے بے اختیار کہا۔ مہراج صاحب سیما بیگم اور مہتاب کو اڑا ہوا رنگ دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یہ لوگ کون تھے۔ اچھا بہن، اب ہم چلتے ہیں، انہوں نے معذرت خواہ نظروں سے سیما بیگم کو دیکھا اور چل پڑے۔ تو یہ سب چل رہا ہے، تو سیما تم ہمیں صاف منع کر دیتی، اب کیا بے عزت کروانے بیٹھی تھی تم؟ ان کے جانے کے بعد عائشہ بیگم تو بولے جا رہی تھی، انہوں نے ایک موقع بھی نہیں دیا سیما بیگم کو بولنے کا۔ بھابھی میری بات تو سنیں، سیما بیگم نے التجا کی۔ کیا بہن، اب بھی کچھ رہ گیا ہے؟ ایک تو تمہاری بیٹی نے پتہ نہیں کیا گھول کر کھلاتی پھر رہی ہے، شاہ انڈسٹری کو کون نہیں جانتا، ہاں، اور مہراج شاہ کو بس تمہارا ہی گھر ملا تھا، تمہاری ہی بیٹی ملی تھی، ہاں، وہ تو پھٹ ہی پڑی تھی، اور اوپر کی جانب جہاں حاشر مہتاب کو لے کر آیا تھا وہاں وہ مہتاب پر برس رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے مہتاب، بولو، وہ اس پر چیخا اور مہتاب ڈر کر اس کو دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں حاشر، وہ خود آئے تھے۔ اس کی آواز کانپنے لگی تھی مگر حاشر کو رحم نہ آیا۔ اس نے اس کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ اس کا درد شروع ہو گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے پیچھے تم اس کی ہو جاؤ گی اور میں بس تماشا دیکھتا رہ جاؤں گا، ہاں؟ مہتاب نے روتے ہوئے نام میں سر ہلایا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے مہتاب، تم صرف میری ہو، سمجھی؟ وہ اس پر دھاڑا۔ تم نہ میرا صبر آزما رہی ہو اور کچھ نہیں۔ اس مصطفیٰ گالی دیتے ہوئے کو تو میں دیکھ لوں گا، مگر تم، اس کی بات پر مہتاب ساکت رہ گئی۔ اس کا دوست ایسا تو نہیں تھا، اسے اب صحیح معنوں میں اسے خوف آ رہا تھا۔ حاشر نے اسے بازو سے پکڑ کر بے دردی سے گھسیٹتا ہوا نیچے لایا۔ موم، ہمارا نکاح کل ہی ہوگا اور رخصتی بھی، اب اس کو اور آزادی نہیں دے سکتا میں، اس نے غصے سے کہا جبکہ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پر بیٹا، اب ان کی بات پوری نہیں ہوئی کہ حاشر نے ان کو خاموش کروا دیا۔ بس موم، مجھے کچھ نہیں سننا، چلیں اب، اور کہتے ساتھ ہی چل پڑا، اور اس کے پیچھے عائشہ بیگم بھی چل پڑی تھی۔ مہتاب نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور پھر خاموشی سے اوپر چل پڑی۔ اس بغیرت شخص سے آپ میری بہن کا نکاح کروائیں گی امی؟ آج کا غصے سے برا حال تھا۔ دیکھو بیٹا، اب مہتاب کی بات مہتاب کی عزت کی ہے،
اگر ہم منع کرتے ہیں تو تمہاری بہن کہیں کی بھی نہیں رہے گی۔ کیا مطلب؟ آپ ان مہراج انکل کو ہاں کر دیں، کتنے اچھے تھے۔ بیٹا میری 2 بیٹیاں ہیں، میں اگر ان کو ہاں کر دوں تو سب باتیں بنائیں گے، میری زینیا کا کیا ہوگا؟ انہوں نے بے بسی سے کہا، جبکہ آج گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ وہ تھکے ہارے گھر میں داخل ہوئے، سارے رستے بس یہی سوچتے رہے کہ مصطفیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ جب وہ داخل ہوئے تو سامنے ہی لاؤنج میں مصطفیٰ بیٹھا موبائل میں مصروف تھا، جبکہ حیدر اور سارم اپنی گیم میں مصروف تھے۔ السلام علیکم انکل، دونوں نے خود کو سلام کیا، جبکہ مصطفیٰ خاموش رہے۔ مہراج صاحب کو مصطفیٰ کے چہرے کے تاثرات کچھ ٹھیک نہیں لگے تھے۔ انہوں نے ایک نظر ابراہیم کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا، کہیں تم نے تو نہیں بتا دیا؟ کیونکہ وہ بھی گاڑی میں فون پر لگا ہوا تھا۔ ابراہیم نے نہ میں سر ہلایا تو مہراج صاحب نے بات شروع کی، ہم تو دراصل بات یہ ہے، مصطفیٰ کے علاوہ سبھی بڑے غور سے سن رہے تھے، مہتاب بیٹی کی کل منگنی ہو رہی ہے اپنے خاندان میں۔ انہوں نے اپنے مصطفیٰ کو دیکھ کر بات کی۔ سب نے ان کی بات سن کر مصطفیٰ کو دیکھا جو مسکرایا، جسے اس سے فرق نہ پڑتا ہو۔ حیدر تو سمجھتا تھا، مگر مہراج صاحب کو گڑبڑ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ مصطفیٰ نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا اور اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ اس کی حالت سمجھنے کی کوشش وہ کر رہے تھے۔ وہ تب سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ کمرے میں فل اندھیرا تھا، بس نیچے گارڈن میں لگی لائٹس، ان کی روشنی سلائڈنگ ونڈو سے ہلکی ہلکی آ رہی تھی، وہ بھی بمشکل اس تک پہنچ رہی تھی۔ کمرے میں سگریٹ کا دھواں اور ہلکی سی روشنی عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ اسے ملازمہ کے ذریعے سارا واقعہ معلوم ہو گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس حاشر کا جا کے اس دنیا سے وجود ہی مٹا دے۔ اس کی اتنی ہمت کہ وہ مہتاب پر چیخے اور اس کو چھوئے کیسے؟ ہاتھ میں پکڑی ہوئی سگریٹ نے اسے زور سے دبائی، جیسے اس کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان سگریٹ نہ ہو بلکہ حاشر ہو۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھایا اور اس کو کال ملائی۔ 2-3 دن بیل کے بعد اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، اس کی بھری آواز سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ مہتاب، اس کے لہجے میں بے قراری تھی۔ اب کس لیے فون کیا آپ نے؟ وہ پتہ نہیں کیوں اس پر غصہ ہونے لگی۔ میری بات سنو مہتاب، آج جو کچھ بھی ہوا پلیز اسے بھول جاؤ، میں ٹھیک کر دوں گا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کو کیسے تسلی دے۔ اس کے رونے سے وہ بہت تکلیف میں تھا۔ بھول جاؤں؟ کیسے بھول جاؤں سب؟ ہاں، اگر صرف میرے ساتھ ہوتا تو شاید یہ ممکن بھی تھا، مگر یہ سب میری ماں کے ساتھ بھی ہوا، سمجھے آپ کی وجہ سے ان کو اتنی باتیں سننا پڑی۔ وہ دبا دبا سا چلائی۔ اسے ایک دم شاید غصہ آیا، وہ اپنی ذات کو کمپرومائز کیسے کر سکتی ہے؟ مہتاب، میں یہ سب نہیں چاہتا تھا، میرا یقین کرو، عشق کرتا ہوں تم سے، یقین کرو، بس کر دیا ہے تم نے مجھے، بے بس کر دیا ہے تم نے مجھے۔ اس نے التجا کی۔ وہ تلخی سے مسکرا دی۔ بہت دیکھ لی ہیں میں نے آپ جیسے دعوے دار، سمجھے آپ بہت جلد اپنی اصلیت دکھا دیتے ہیں۔ اسے مجبور بے حس بننا پڑا، اپنی عزت کی خاطر، اپنے محروم باپ کی عزت کی خاطر۔ مہتاب پلیز، تم بہت ظلم کر رہی ہو، مجھے بھی حاشر جیسا سمجھ رہی ہو، اس نے فریاد کی۔ مجھے اب آپ فون مت کرنا۔ بے حسی برقرار رہی۔ مہتاب، عشق کرتا ہوں تم سے۔ وہ جھک گیا تھا اس کے آگے، پر میں تو نہیں کرتی نا۔ اس بار اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ مہتاب پلیز، بس ایک موقع۔ پھر منت کی گئی۔ نہیں مصطفیٰ، پھر انکار۔ کافی دیر وہ خاموش رہی، پھر وہ بولا، ٹھیک ہے، اور فون کاٹ دیا گیا۔ اسے اپنے کمرے میں گئے ہوئے 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ سارم تو اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر مہراج صاحب، حیدر اور ابراہیم صاحب سب وہاں بیٹھے رہے۔ ایسا کرو، تم جا کر دیکھو اس کو پلیز، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ٹھیک ہے انکل، اور وہ دونوں اس کمرے میں چل پڑے۔ ویسے ابراہیم، مجھے لگتا ہے اسے توڑ پھوڑ کرنی چاہیے تھی۔ ابراہیم نے اس کو گھورا۔ کیوں، اس کے پیچھے پڑے ہو کیا؟ اگر اس نے آج خود کو نقصان نہیں پہنچایا تو یہ تو اچھی بات ہے نا۔ نہیں، آپ سمجھے نہیں، وہ خاموش ہے
تو اس کی خاموشی تو اللہ بچائے اسے، حیدر نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے، اندھیرے اور سگریٹ کے دھوئیں نے ان کا ویلکم کیا۔ حیدر تو کھانستا ہی شروع ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ، ابراہیم نے اسے پکارا۔ کیا ہوا؟ کیوں آئے ہو؟ ایک کام تو ہوا نہیں تم سے؟ اندھیرے میں سے شکوہ کیا گیا۔ ابراہیم وہاں اس کے پاس جا کر بیٹھا، جبکہ حیدر تو اس کے سامنے صوفے پر، انہوں نے لائٹس بھی نہیں جلائی تھی۔ دیکھو مصطفیٰ، جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، اب گن پوائنٹ پر تو ان کو نہیں منوا سکتے تھے نا، اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ خیر اگر آپ ہم اس طریقے سے مانیں گے نہیں تو یہی صحیح، اسے گہرے لہجے میں کہا، جبکہ ابراہیم کو لگا کہ وہ مسکرایا اور اس نے مذاق کیا ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں؟ اس کے بعد جو اس نے کہا وہ بات دونوں کے سر پر بم گرا دی کی طرح گری تھی۔ تم پاگل ہو گیا ہو مصطفیٰ، میں تمہیں ایسا کبھی بھی کرنے نہیں دوں گا، اور تم ساتھ دینے کی بات کر رہے ہو۔ ابراہیم کو لگا کہ وہ اپنے دماغ سے کام نہیں لے رہا۔ تم میرا ساتھ نہیں دو گے ہاں؟ سگریٹ منہ سے لگائے بیڈ کے کنارے پر بیٹھا وہ سامنے کھڑکی میں کالے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم پاگل ہو گئے ہو، اور اس کو واقعی وہ پاگل لگ رہا تھا۔ ہاں ہو گیا ہوں میں پاگل، وہ زور سے چیخا اور ساتھ ہی ٹیبل پر رکھا گلاس زور سے زمین پر دے مارا۔ کتنی منت کی تھی میں نے اس کی، التجا کی میں نے اسے، میں مصطفیٰ مہراج شاہ، آج تک کسی کے آگے جھکا نہیں۔ میں نے اس کی التجا کی، وہ بے حس ہی رہی، وہ تلخی سے ہنسا۔ اسے پتا میں نے اسے سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتا، اور وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جانتی ہے میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں، مگر وہ ظلم کی حدوں تک چھوڑ گئی۔ اسے اس بات کا حساب دینا ہوگا۔ غصے سے اسے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس نے زور سے سائڈ ٹیبل پر مارا، جبکہ ابراہیم اور حیدر بے بسی سے اس دیوانے کو دیکھ رہے تھے۔ حاشی کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند رہی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کسی کا سامنا کر سکے۔ اس کے بعد مصطفیٰ کا فون، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تلخ ہو گئی۔ اسے دکھ تھا کہ اسے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر وہ بھی مجبور تھی۔ مزید کوئی بلنڈر وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ساری رات اس کی یوں ہی ندامت میں اور روتے ہوئے گزر گئی۔ صبح جب سیما بیگم آس کو اٹھانے اس کے کمرے میں آئیں تو وہ جاگ ہی رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے صاف واضح تھا کہ وہ ساری رات سو نہیں سکا۔ تم جاگ رہے تھے؟ اچھا آؤ ناشتہ کرو بیٹا۔ امی ادھر بیٹھیں پلیز۔ آس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ دیکھیں امی، وہ ہماری بہن ہے، ہمیں اس کی خوشی کو دیکھنا چاہیے۔ اس کی خوشی ہمارے لیے زیادہ اہم ہونی چاہیے۔ اگر اس نے اپنا فیصلہ ہم پر چھوڑا ہے تو ہمیں اس کی خوشی کو دیکھنا چاہیے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ عاشق کے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی، وہ ان کو سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ سیما بیگم خاموش رہیں۔ پلیز امی، اس سے منت کی۔ اچھا میں دیکھتی ہوں، انہوں نے گہرا سانس لے کر کہا۔ اوہ شکریہ اماں، آس نے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ اچھا اماں کی جان، چلو ناشتہ کر لو آ کر، وہ اٹھ کر کہنے لگی۔ اچھا بھابھی، مگر آج رات تک میں کیا کروں گی؟ انہوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ کرنا کیا ہے، بس اپنی بیٹی کو قابو میں رکھنا، یہ نہ ہو کہ نکاح کے وقت بھی تمہاری بیٹی کے ہاں یاروں کے رشتے آ رہے ہوں۔ سامنے بیٹھی مہتاب جو کب سے برداشت کر رہی تھی رو پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ رشتہ نہ ہوا تو اس کو کیسے ذلیل ہوگی۔ آج کو مت بتانا بیٹا، ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا، یہ عزت کا معاملہ ہے میرے بچے۔ جی امی، وہ خاموش ہوگی، اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ ڈاکٹر عامر کی کال دیکھ کر اس نے کال پک کی۔ جی ڈاکٹر عامر، جی اچھا کیا، اچھا میں کچھ کرتی ہوں، اوکے میں آتی ہوں، اوکے خدا حافظ۔ فون بند کر کے وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا کرے۔ اس نے ٹائم دیکھا، ابھی صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اللہ کا نام لے کر وہ تیار ہونے چلی گئی۔ جب وہ نیچے آئی تو سیما بیگم اس کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو بچے؟
امی ڈاکٹر عامر کا فون آیا ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے جا رہی ہوں، پلیز امی جلدی آ جاؤں گی۔ پر بیٹا ابھی ان کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ پیچھے سے آس جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا بول پڑا، جانے دے امی، کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے اس کی حمایت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، خیریت سے جاؤ اور جلدی سے آ جانا، وہ اس کو کہنے لگی۔ اجازت ملتے ہی وہ چل پڑی۔ گراج میں آ کر اسے معلوم ہوا کہ اس کی گاڑی تو خراب ہے۔ اف، لگتا ہے ایسے ہی جانا پڑے گا، اور ایسے ہی وہ چل پڑی تھی۔ کوئی ہے، پلیز دروازہ کھولو پلیز، اس کی آواز رو رو کر بیٹھ گئی تھی اور جسم کانپے جا رہا تھا۔ پلیز، اس کا ہاتھ سرخ ہو گیا تھا دروازے پر مار مار کر۔ اس نے ٹائم دیکھا، دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ اس کے گھر والوں کو لگ رہا ہوگا کہ وہ کام پر ہے، مگر وہ جس قیامت سے گزری تھی یہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے وہ پیدل چل رہی تھی کہ ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی اور دو موٹی موٹی عورتوں نے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور اسی چکر میں اس کا سر زور سے گاڑی پر جا لگا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے ارد گرد نظر گھمائی۔ وہ اس وقت ایک بہت خوبصورت کمرے میں تھی جو بہت ہی قیمتی چیزوں سے سجا ہوا تھا۔ پورے کمرے کی تھیم وائٹ اور بلیک تھی۔ کھڑکی میں سفید نیٹ کے پردے ڈلے ہوئے تھے، سفید ماربل پر کالے اور گرے رنگ کے رنگ بچھے ہوئے تھے۔ کمرے کا فرنیچر بھی کالا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ بھول ہی گئی تھی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ کمرے کی خوبصورتی میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ اچانک اس کے سر میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھی اور شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کے حلیے سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ ہوا ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ محفوظ ہے اور سیدھا دروازے پر گئی، مگر وہ لاک تھا۔ دروازے کے ساتھ ہی لگی بیٹھی تھی۔ اسے باہر سے قدموں کی آواز بھی آئی تھی۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور تھوڑا پیچھے تو ایک دم دروازے کا لاک کھلا، اور جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ ساکت سا رہ گئی، جبکہ ابراہیم شرمندہ سا ہو کر اس سے نظریں چرانے لگا تھا۔ آپ؟ وہ اتنی شوق میں تھی کہ اسے بولا نہ گیا۔ دیکھو میری بات سنو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابراہیم اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے بولا۔ کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ مجھے آپ سے یہ ہرگز امید نہیں تھی، وہ غصے سے بولی۔ ابراہیم نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے ابراہیم کو بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور بول پڑی۔ پلیز خدا کے واسطے مجھے جانے دیں، پلیز، آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز، اس نے گراتے ہوئے اس کی منت کی تھی۔ ابراہیم کو لگا کہ آج شرمندہ ہو کر وہ مر جائے گا۔ وہ اس کی سن ہی نہیں رہی تھی، نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی۔ اس معصوم لڑکی کو ابھی تک سمجھ نہیں لگی تھی کہ اس کو یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور اس کی منت کر رہی تھی اور ابراہیم کو شرمندہ کر رہی تھی۔ وہ اسے کچھ دیر کے لیے پھر اکیلا چھوڑ گیا، پھر کافی دیر بعد آیا تو وہ پھر زمین پر ویسے ہی بیٹھی تھی۔ ابھی وہ اسے کچھ کہتا کہ حیدر نے دروازہ دے کر اپنا سر اندر کیا۔ ابراہیم بھائی، اس نے بھی غلطی سے مہتاب پر نظر ڈالی تھی۔ بے بس کھڑا ابراہیم بولا۔ وہ مولوی صاحب آ گئے ہیں، اس نے تو جیسے مہتاب کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں دیکھیں پلیز مجھے جانے دیں، آج میرا نکاح ہے، پلیز۔ وہ بے بسی کے انتہا پر پہنچی۔ دیکھو مہتاب، تمہیں ابھی سب، اس سے پہلے وہ کچھ بولتا پیچھے سے کمرے میں کوئی داخل ہوا اور مہتاب اس کو دیکھ کر سکتے میں چلی گئی۔ تو وہ اب بدلہ لے گا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ تم دونوں جاؤ، اس نے آتے ہی حکم دیا۔ حیدر تو شکر کرتا کیا، وہ اس معاملے کو خود ہی دیکھ کر وہ مزید شرمندہ نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ ابراہیم اس کو گھورتے ہوئے گیا جس کا اس پر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ تو صرف مہتاب کو دیکھ رہا تھا جس کی رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھی، اور اب ان آنکھوں میں اس کے لیے صرف شکوہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو وہ کرنے جا رہا ہے اس کے بعد ان کی آنکھوں میں شاید نفرت بھی شامل ہو جائے۔ ابھی بس کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے، سو ریڈی رہو۔ اس نے بالکل نارمل بات شروع کی، جبکہ مہتاب کا صبر جواب دے گیا۔ کیا مطلب آپ کا مصطفیٰ؟ ہاں نکاح، آج میرا نکاح ہے مگر آپ سے نہیں، حاشر سے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی بات منہ ہی میں رہ گئی تھی۔ شٹ اپ! مصطفیٰ نے اس کی قربت جا کر اس کا منہ دبوچ لیا۔ اس کے منہ سے کسی اور کا نام سننا، خاص کر کے حاشر کا جس نے اسے اتنا ہرٹ کیا تھا، مصطفیٰ کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ اسی سے نکاح کی بات کریے، اس کے سامنے حد تھی ویسے۔ خبردار، اگر آپ اس شخص کا نام بھی لیا، تم نے میرے سامنے مہتاب
तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? इसने कहते साथ ही उसको एक झटके से छोड़ा और वो सीधा दीवार से जा लगी। प्लीज मुस्तफा, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं घर में क्या जवाब दूंगी? मेरी इज्जत का सवाल है। उसे इस वक्त बहुत खौफ आ रहा था। मुस्तफा ने एक गहरा सांस लिया। वो इस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, मगर फिर सब हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया, जबकि मेहताब का खौफ से बुरा हाल था। देखो मेहताब, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुमसे शौक। प्लीज आप मुझसे निकाह कर लो और मैं वादा करता हूँ तुमसे तुम्हारी इज्जत पर हरफ नहीं आने दूंगा। यकीन करो मेरा। इसने एक बार फिर मिन्नत की थी। नहीं मुस्तफा, प्लीज मुझे जाने दें, प्लीज। वो फिर रोने लगी। ये मैं नहीं कर सकता। आपको आप मैं ये नहीं कर सकती। मुझे आपको सब भूलना होगा। मेरी माँ कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। वो गुस्से से बोली। मुझ पर यकीन नहीं है तुम्हें? इसने बड़ी आस से पूछा। वो शर्मिंदा सी हो गई थी और इसके पास कोई और रास्ता ना था। वो इसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। नहीं, इसे मुंह फेर कर जवाब दिया। ठीक है, यहाँ तुम्हारे साथ एक जायज रिश्ते में रहकर जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मगर अब तुम्हें ऐसा ही चाहती हो तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि अब निकाह करो। इसने कहते साथ ही पहले दरवाजे को लॉक किया और फिर इसके हद से ज्यादा करीब आ गया। मेहताब जो उसको नासमझी से देख रही थी, इसके अमल पर इसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या? इसकी बात मुंह में रह गई, क्योंकि मुस्तफा ने उसे बेड पर गिरा दिया था और खुद इस पर झुक गया था। दोनों इतने करीब थे कि दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। इसके ऐसा करने पर मेहताब की तो चीख निकल गई थी। वो खुद से इसको दूर भी नहीं कर पा रही थी। कहाँ वो कमजोर सी, कहाँ वो पहाड़ सा। मुस्तफा, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज प्लीज ऐसा ना करें। अच्छा ठीक है, मैं आपसे निकाह करूंगी। और मुस्तफा के चेहरे पर उसे पा लेने की खुशी थी। वो जैसे हार मानते हुए बोली थी। चलो ये तो अच्छा है फिर। वो इस पर से उठता हुआ बोला। वो भी उठा और वो अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। जब इसने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा सेट कर लिया तो वो इसके साथ कमरे से बाहर निकली। इसका जिस्म होले होले कांप रहा था। वो नहीं जानती थी कि जो वो करने जा रही है इसके बाद इसके साथ क्या होना है। वो बाहर आई तो उसने इब्राहिम, हैदर और साथ में डॉक्टर सज्जाद को भी देखा। मगर वो जो करने जा रही थी इसके बाद वो किसी को भी देख लेती तो शायद उसे शौक ना लगता। मुस्तफा ने एक सोफे की जानिब इशारा किया तो वो खामोशी से इसके जानिब जाकर बैठ गई, जबकि इब्राहिम और हैदर भी खामोशी से इस बेबस लड़की को देख रहे थे। इसके साथ ही मुस्तफा बैठ गया और मौलवी साहब ने निकाह शुरू कर दिया। मुस्तफा से पूछने के बाद मेहताब की तरफ आए तो मेहताब को लगा इसमें बोलने की ताकत भी खत्म हो गई है। मेहताब सिकंदर वल्द सिकंदर मलिक, क्या आपको मुस्तफा शाह वल्द महराज शाह के साथ हक महर 50 लाख रुपए कबूल है? इससे बोला ही ना गया। वो चौंकी तब थी जब मुस्तफा ने इसके हाथ पर दबाव डाला था। जी जी, कबूल है। और फिर दूसरी बार और फिर आखिरी बार। जबकि दूसरी बार जानिब मुस्तफा के दिल में ढेरों इत्मीनान उतरा था। वो मौलवी साहब को तो छोड़कर आया, हैदर इसके गले मिला और उसे खुश रहने की दुआ दी। अभी जाने दे रहा हूँ, मगर जब भाभी मान जाएंगी फिर मैं छुआरे जरूर खाऊंगा। इसने चार से कहा। मुस्तफा भी मुस्कुरा दिया और इब्राहिम को देखा जो बस खामोश सा इसे देख रहा था। नाराज हो जानता हूँ, मगर यकीन करो कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वो नहीं मानती, इसने बेबस होकर कहा। मुझे अभी भी हैदर ने तुम्हारे कारनामों के बारे में बताया है। मुझे लगा बस मेहताब को तुमने उठवाया है और निकाह कर रहे हो बस। वो बाकी की कहानी अब पता चली है मुझे। खैर अब मैं नाराज नहीं। और वो भी इसके गले लग गया। अच्छा, तो तुम अभी यहीं रहोगे? इब्राहिम ने इसे पूछा। नहीं यार, बहुत देर हो गई है, शाम हो गई है। वैसे भी इसको भी लेकर जाना है, सो अब निकलना है, वो कहने लगा। और इसकी नजरें इसके कमरे की तरफ थी जहाँ मेहताब थी।
ابراہیم بھی سمجھ گیا تھا کہ اس کو بھی ابھی وقت چاہیے تھا۔ تم گھر جاؤ تم گھر جاؤ گے؟ مصطفیٰ نے جاتے جاتے پوچھا۔ نہیں، اب صبح جاؤں گا، ابراہیم کہتے ساتھ ہی چل پڑا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ اسی جگہ ہی بیٹھی تھی، سر جھکائے۔ مہتاب اٹھو، گھر چھوڑاؤں تمہیں، اس نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مگر وہ نہیں ہلی، بس غلیظ نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ مہتاب، میری جان، شام ہو گئی ہے، اٹھو، شاباش۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ مجھے گھر نہیں جانا مصطفیٰ، اس نے روتے ہوئے اس سے کہا۔ مصطفیٰ نے بڑی ضبط سے کام لیا، وہ اس کو کوئی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ بھروسہ رکھو مہتاب، کچھ نہیں ہوگا، تم چلو تو صحیح، اس پر کہا اور اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا۔ پر وہ نام میں سر کہتی رہی۔ مہتاب، اس سے پہلے وہ کچھ بولتا وہ چیخ پڑی۔ نہیں، مجھے اب گھر نہیں جانا، میرا اب کوئی گھر نہیں، کہیں کا نہیں چھوڑا آپ نے مجھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تم ایک دفعہ جاؤ، پھر شکوہ کرنا مجھ سے میری جان، وعدہ کیا ہے تم سے، پھر کیسے تم پر آنچ آنے دوں گا۔ وہ پھر اس کو کہنے لگا اور اس نے ایک نظر بے بس ہو کر اس کو دیکھا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ نے مجھ سے بدلہ لیا ہے کل رات کا۔ اس نے بے بسی سے سر جھکا لیا تھا۔ مصطفیٰ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اور باہر لے گیا اور باہر لا کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ وہ اسے اس وقت اس کے گھر کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ سارے راستے وہ دونوں خاموش رہے۔ اس کے گھر پہنچتے پہنچتے ان کو رات کے 9 بج گئے تھے۔ جیسے ہی اس گھر کے سامنے اس نے گاڑی روکی، وہ اپنے خیالوں سے نکلی۔ گھر میں نہ کوئی لائٹنگ ہوئی تھی اور کچھ بھی ایسا نہ تھا۔ مہتاب کو رونا آیا، سب نے اس کا انتظار کیا ہوگا اور سب اس کے انتظار میں سب چلے گئے ہوں گے۔ پھر اس کو چہرے کو آنسوں سے بھیگ گیا تھا۔ مہتاب، ادھر دیکھو۔ مصطفیٰ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ سب ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جا کے آرام کرو۔ چلو، میں جلد پھر ڈیڈ کو تمہارے گھر بھیجوں گا اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بار حاشر بھی ہمارے بیچ نہیں آئے گا، اس نے جیسے اسے یقین دلایا۔ اگر تم نہ آتے تو میں خودکشی کر لوں گی مصطفیٰ۔ اس نے اس کی بات پر بس اتنا کہا اور باہر جانے لگی۔ مصطفیٰ نے زور سے اس پر اپنی طرف کھینچا اور اس کے وہ سینے سے جا لگی تھی۔ تمہارا وجود، یہاں تک کہ تمہاری روح پر بھی اب میرا حق ہے، سمجھی؟ اگر تم خود کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا کیا تو میں خود تمہیں ایسا سزا دوں گا کہ موت مانگو گی مگر ملے گی نہیں۔ مہتاب کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس نے اپنا بازو چھڑانا چاہا مگر وہ بے بس رہی۔ جو آپ لوگ، وہ اس پر دھاڑا۔ وہ صرف سر ہلا سکی تھی۔ جاؤ اب، خیال رکھنا اپنا۔ اس کے چہرے پر آئے لٹوں کو کان کے پیچھے کرتا ہوا وہ اب قدرے نرم لہجے میں بولا تھا۔ مہتاب تو اس دھوپ چھاؤں سے انسان کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ جیسے وہ اتری اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے کیا ہوگا اندر، اس نے دل میں سوچا اور اندر کی جانب چل پڑی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اب وہ ابھی تک وہیں گاڑی میں تھا اور پھر گہرا سانس لیا اور اندر چلی گئی۔ خاموشی تھی ہر جگہ۔ وہ چپ چاپ اوپر جانے لگی کہ آواز پر کام کے رہ گئی۔ ارے مہتاب بیٹی، آ گئی آپ؟ اس نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے ملازمہ کھڑی تھی۔ جی، اس کی زبان نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا۔ مہتاب کو لگ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر آج جو کچھ بھی ہوا ہے سب کچھ صاف لکھا تھا، کوئی بھی آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اچھا چلیں، آپ آرام کریں، آج بھائی کو میں بتا دوں گی کہ آپ آ گئی ہیں۔ ملازمہ اپنا کام بھی کرتی جا رہی تھی اور بولتی بھی جا رہی تھی، اور مہتاب تو بس یہی سوچ رہی تھی کہ وہ لوگ اسے بے عزت نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، اس کی وجہ آج اس کا نکاح نہ ہو سکا عاشق کے ساتھ۔ امی کہاں ہیں؟ اس کی آواز اب تک کانپ رہی تھی۔ ارے وہ تو آرام کر رہی ہیں، آج اتنا کچھ ہو گیا، وہ کم تھا؟ اللہ غارت کرے حاشر کو۔ ملازمہ نے ہاتھ اٹھا کر حاشر کو بددعائیں دی، جبکہ مہتاب کا خوف سے اتنا برا حال تھا کہ وہ پوری بات سن ہی نہ پائی، بس اس نے یہی سنا کہ آج اتنا کچھ ہو گیا۔ اس کو لگا کہ وہ اتنی دیر کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اوپر کمرے میں چلی گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے مہتاب بچے،
अरे कहाँ गई, चलो। इतने में आज जो बाहर से आया था, क्या हुआ, आप अकेले किससे बात कर रही हैं? इसे नासमझी से उन्हें देखते हुए कहा। नहीं बेटा, वो मैं मेहताब बच्चे से बात कर रही थी, एकदम से पता नहीं कहाँ चली गई। उन्होंने इसको बताया। क्या, मेहताब आ गई? अच्छा। और वो सीधा इसके कमरे में चला गया, मगर इसने कमरा लॉक किया हुआ था। मेहताब, मेहताब, उफ, शायद से आज का वाकया मुलाजमा ने बता दिया हो। सुबह बात करूंगा इसे। जबकि अंदर बैठी मेहताब का खौफ से बुरा हाल था। वो कांपे जा रही थी। इसने डर के मारे दरवाजा भी नहीं खोला था। बेड मुंह के बल लेटे वो रोए जा रही थी। आज वो अपने काम पे नहीं गया था। मेहताब के रोने की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब रहा था। सारी रात वो जागता रहा, मगर दिल में सुकून भी था कि अब सुबह सही हो जाएगा। इसके चेहरे पर आज से ही मानों में खुशी थी। वो तैयार होकर नीचे आया। नाश्ते की टेबल पर महराज साहब और सारंग ही मौजूद थे। फरजाना बेगम ने सबसे बात बंद की हुई थी। खैरियत है आज मुस्तफा? नाश्ता करते हुए महराज साहब ने इससे पूछा। वो एकदम चौंका। जी डैड। अलबत्ता चेहरे पर मुस्कुराहट कायम थी। कल ऑफिस से सारा दिन तुम गायब थे, और हैदर भी यहाँ से, इब्राहिम भी। अब कल ही कल में ऐसा क्या हुआ है जो आज तुम इतने खुश हो? उन्होंने पूछा। डैड, दरअसल बात ये थी कि इब्राहिम अनाया भाभी को लेकर हमेशा परेशान ही रहता था, मगर अब तो मसला हल हो गया है, तो बस इसलिए कल हम सब इसकी खुशी में जरा सारे भाई मिलकर थोड़ा एंजॉय करने गए थे फार्म हाउस। इसे तफसील से झूठ बोला, और महराज साहब मुसलसल मुस्कुराते रहे। क्या सारे भाई? मैं क्या नजर नहीं आया आपको यहाँ? सारंग को तो जैसे आग ही लगी थी खुद को ना शामिल किए जाने पर। यार, वो बस रास्ते में ही प्लान बन गया, प्लीज अगली बार। इसने टालना चाहा। क्या भाई? सारंग का मुंह लटक गया था, जबकि मेहराज साहब कुछ सोच नजरों से उसे देख रहे थे। क्या हुआ, मेहताब नहीं उठी? नहीं बीबी जी। अच्छा, आराम करने दो उसे, पता नहीं मेरी बच्ची के नसीब में क्या लिखा है। सीमा बेगम सुबह से उसके उठने का इंतजार कर रही थी। जब से आस ने उन्हें बताया था कि उसे मुलाजमा के जरिए सब पता चल गया था, वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका सामना कैसे करें। आस भी उसका इंतजार करते करते काम पर चला गया था। शाम का वक्त था। वो अभी तक सो रही थी नहीं, बल्कि बिस्तर में घुसकर अपनी मौत की दुआ मांग रही थी। यहाँ तक कि मगरिब का वक्त भी गुजर चुका था। आमतौर पर वो कभी भी अपनी नमाज नहीं छोड़ा करती थी, मगर आज जो कुछ भी हुआ वो काफी था। हाँ, आज उसने हर हद बात करती थी। वो ये बात तो जानती थी कि वो अपनी बात का पक्का है, मगर उसे फिर भी यकीन नहीं आ रहा था। अजीब कैफियत थी इसकी। दिल कह रहा था कि वो अपनी बात पूरी कर दिखाए, मगर दिमाग कह रहा था कि नहीं, अब रसवाई का वक्त है। इसने सब अपने अल्लाह पर छोड़ दिया, मगर फिर भी सुकून नहीं मिल रहा था। खिड़की से आती रोशनी की वजह से इसकी आंख खुल गई। इसने अंगड़ाई लेते हुए अपने साथ देखा तो जगह खाली थी, मतलब वो जाग चुकी थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनाया, अनाया। इसने लेते ही इसको आवाज दी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में मुस्कुराती हुई दाखिल हुई। उठ के आप? रात को सोते नहीं आप और सुबह उठते नहीं, बिल्कुल बिगड़े हुए बच्चे बने हुए हैं। इब्राहिम मुस्कुराया था। जानता था बस अब इसकी सुबह इसकी आवाज से होगी। अब वो जो बोलना शुरू करेगी, रात ये तक चुप नहीं होगी। अभी भी वो मुसलसल कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, और इब्राहिम मुस्कुराकर उसे देख रहा था। इसकी मुस्कुराहट को ब्रेक तो तब लगी जब अनाया की तरफ से फेंका गया तकिया इसके मुंह पर जाकर लगा। हाँ हाँ हाँ, इब्राहिम, आप सुन भी रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ? वो कहते साइड बेड पर के पास आई थी, तो इब्राहिम ने तकिया साइड बेड पर रखकर इस पर गिराया था, और खुद इसके ऊपर गिर गया। अल्लाह अल्लाह, इब्राहिम, ये क्या? छोड़े मुझे। इसने खुद को छुड़वाना चाहा, जबकि इब्राहिम ना तो इसके दोनों हाथ पकड़ लिए थे। हाँ, अब बोलो, क्या कह रही थी? वो इतनी दूर से ना सही सुनाई दे रहा था। वो इसके गर्दन पर अपने होंठ रखता इसके कान में बोला था। अनाया को तो जैसे चुप सी लगी। इसका रिएक्शन देखकर इब्राहिम का कहका निकल आया था। इसने भी इस पर रहम खाया, क्योंकि सारी रात वो इसके काबू में रही थी। इब्राहिम ने इसकी एक भी नहीं चलने दी थी। अच्छा चलो, नाश्ता कर लो, फिर जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो, हम आज ही जा रहे हैं। इसने इस पर से उठते हुए कहा।
क्या? कहाँ जाना है? वो भी हैरान से उठकर बोली। इब्राहिम ने एक नजर इसको देखा और उसको हाथ पकड़कर अपनी गोद में रखा। अपने घर, इसने बेख्तियार कहा। क्या आंटी मान गई? अनाया को तो जैसे यकीन ही नहीं आया था। डैड को सब पता चल गया है और वो चाहते हैं कि तुम घर आओ क्योंकि तुम घर की बड़ी बहू हो। मगर आंटी, वो अभी भी डर रही थी। इनकी फिक्र मत करो, डैड सब संभालेंगे, इसने इसको तसल्ली देते हुए कहा। इब्राहिम ने इसके गाल को सुलाया था। वैसे इब्राहिम, मैं बहुत खुश हूँ, जैसा भी है सब ठीक हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। हाय, अब हम एक फैमिली के साथ रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ। वो खुशी के मारे इब्राहिम के गले लगी तो इब्राहिम ने भी उसे कमर से पकड़ लिया था। पता भी था कि अब जाके सोहा को बताती होंगी कि वो कितनी खुश होगी। उफ, वो इसका हंसा तोड़कर जल्दी से बाहर की थी, जबकि इब्राहिम भी इसकी खुशी में ज्यादा खुश था। अभी तो मोहतरमा को यही नहीं पता कि मैं इसके लिए एक अदद और देवरानी का भी इंतजाम किया है। ये सोचते ही इसने बेख्तियार मुस्तफा और मेहताब की खुशियों की दुआ की थी। मेहताब, मेहताब, बेटा दरवाजा खोलो मेरा बच्चा। अम्मा की जान, सीमा बेगम का सबर जवाब दे गया था। वो आज के आने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने उसे आज जल्दी बुला लिया था। जैसे वो घर आया वो कहने लगी, आज मेरे दिल को कुछ हो रहा है। मेहताब दरवाजा नहीं खोल रही। खुदारा इसके कमरे का दरवाजा खोलो। सीमा बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। न जाने इनके घर को किसकी नजर लग गई थी। आज भी परेशान था। मेहताब ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला था। मेहताब, मेहताब, इसने जैसे ही सोचा कि वो दरवाजा तोड़े तो एकदम से दरवाजा अंदर से लॉक खुलने की आवाज आई थी। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बच्चा। मेहताब। जैसे ही मेहताब ने दरवाजा खोला, सीमा बेगम ने फौरन से आस को पीछे किया और इसको अपने सीने से लगाया। मेहताब, मेरा बच्चा, क्या हुआ मेरी जान? क्यों खुद को ऐसे बंद किया हुआ था? हाँ? उन्होंने इसको देखा जिसकी रो रो कर आंखें सूज गई थी और हद से ज्यादा लाल हो रही थी। अम्मी, वो फूट फूट के रोने लगी। मुझे माफ कर दे प्लीज, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। जैसे ही सीमा बेगम उसको बेड पर लेकर बैठी, वो इनके गले लग गई और फूट फूट के रोने लगी। आस और जिनिया भी बेबसी से अपनी लाडली बहन को देख रहे थे। नहीं बच्चे, तुम्हारा क्या कसूर? हाँ, इधर देखो। उन्होंने इसको चेहरा साफ किया था। मेहताब, यार तुम परेशान क्यों हो रही हो? हाशिर को अल्लाह पूछेगा इंशाल्लाह, वो अपने किए का हिसाब जरूर देगा। आस ने गुस्से से इसके सर पर प्यार करके कहा, क्या मतलब अम्मी? आज कल क्या हुआ, कोई बताएगा? मुझे लगा मैं कल लेट आई थी, इस वजह से सब चले गए, इसने परेशानी से बताया, जबकि वो तीनों इस बेवकूफ लड़की को देख रहे थे। मतलब कि हद थी, इसे कुछ भी पता नहीं था और वो ऐसे ही रोए जा रही थी। एक मिनट, जब मैंने डॉक्टर सजाद को फोन करके बताया कि वो तुम्हें बता दें कि फंक्शन कैंसिल हो गया है, आप मेहताब को बता दें, तो क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया था? मेहताब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसे हवा में तीर छोड़ा था। बताया था और मैं ठीक 1 घंटे बाद निकल गई थी, मगर रास्ते में एक जगह से पता नहीं कैसे सियासी शख्सियत का गुजरना था कि वो जगह इसलिए ब्लॉक थी, इस वजह से लेट होगी। झूठ की वजह से इसका चेहरा सफेद पड़ गया था। अच्छा तो वो ठीक है, मगर कल रात मुलाजमा से भी नहीं पता चला? नहीं, आज प्लीज बताओ क्या हुआ? मुझे लगा मैं लेट आई हूँ, इसकी सुई अभी भी वहां ही अटकी हुई थी। एक मिनट मेहताब, जब तुम्हें डॉक्टर सज्जाद ने बता दिया था तो तुम क्यों परेशान थी? हाँ, अब आस को कुछ गड़बड़ लगी थी। तुम क्या बातें लेकर बैठ के हो आस? सीमा बेगम ने बात खत्म की। मुझे लगा, तुम्हें तो पता है हाशिका और ताइका कुछ भी सोच लेते हैं। मुझे लगा मेरे जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ होगा और तुमने डॉक्टर सजाद को ये बताया। अब जाकर वो कुछ संभली थी और कुछ कुछ समझ भी आया था कि वाकई मुस्तफा ने कुछ बड़ा किया था कल। क्या हुआ था कल? इसने फिर पूछा। कल तुम्हारे जाने के बाद सब तैयारी में मसरूफ थे। सारी तैयारी भी हो गई थी, मेहमान आना शुरू हो गए, तुम्हारा इंतजार था बस। फिर अचानक हाशिर के दोस्त का फोन आया कि वो शहजादे साहब सुबह से ही घर में नहीं आए, सो आज निकाह नहीं हो सकता। वो तो शुक्र है अम्मी की दोस्त ही आई थी, सब कुछ मीटा गया। इनके लिए तो हम लोग तमाशा है ना। अच्छा खासा रिश्ता ठुकरा दिया हमने इनके पीछे। अब आए जरा हमारे घर। आज का गुस्से से बुरा हाल था।
बस बेटा, अल्लाह ने कुछ बेहतर लिखा होगा, इंशाल्लाह, उन्होंने मेहताब के सर पर प्यार करते हुए कहा। और नीचे चलकर खाना खाओ। वो बस यही कहती नीचे चल पड़ी। मैं फ्रेश होकर आई, मेहताब ने कहा, और वॉशरूम में घुस गई, जबकि आस और जीनिया भी माँ के साथ नीचे चले गए थे। वो सिंक के सामने खड़ी पानी से मुंह धोकर जैसे ही इसने अपना चेहरा शीशे में देखा, उसे बेइख्तियार वो याद आया, उसकी बातें। तुम एक दफा जाओ, फिर शिकवा करना मुझसे मेरी जान, वादा किया है तुमसे, फिर कैसे तुम पर आंच आने दूंगा। मेहताब की आंखें फिर नम हुई थी। मेहताब, इधर देखो। इसका पकारना उसे फिर याद आया था। सब ठीक है, तुम जाओ और जाके आराम करो। मैं जल्द फिर डैड को तुम्हारे घर भेजूंगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। इस बार हाशिर भी हमारे बीच नहीं आएगा। कितनी तसल्ली दी थी उसने, इसने बेइख्तियार सोचा था। तुम्हारा वजूद, यहाँ तक कि तुम्हारी रूह पर अब मेरा हक है, समझी। अगर तुमने उसको कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि मौत मांगोगी मगर मिलेगी नहीं। वो क्या वाकई में ऐसा था, उसे इतना चाहता था। जाओ, अब ख्याल रखना अपना। इसका लम्स वो अभी भी महसूस कर रही थी। वो दोनों इस वक्त शाह विलायत की तरफ रवाना हुए थे। वो पहले भी कई बार जा चुकी थी, मगर अब एक बड़ी बहू की हैसियत से जा रही थी। उसे काफी डर भी लग रहा था। वैसे तो वो काफी बातूनी थी, और अब क्यों परेशान थी वो कुछ ज्यादा बोल नहीं रही थी। और इब्राहिम, मुझे क्यों लग रहा है कि हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जरा गाड़ी आहिस्ता चलाएं। वो उसके बाजू पर अपना हाथ रखते हुए बोली। अल्लाह अनाया, ये बात तुमको 20 दफा बोल चुकी हूँ। अब अगर हम कछुए की रफ्तार से भी जाएंगे ना एक दिन उस घर पहुंच जाएंगे। अब तो इब्राहिम का सब्र भी जवाब दे गया था। इब्राहिम, आप मुझे तंग कर रहे हैं, वो रोने वाले अंदाज में बोली। अल्लाह मुझे सब्र दे। इब्राहिम ने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी, मगर अनाया की चीख पर डर गया। इब्राहिम, क्या हुआ अनाया? इसने ड्राइविंग करते हुए मुड़कर इसको देखा, जो अपने दिल पर हाथ रखकर बैठी थी। वो आपने दोनों हाथ स्टीयरिंग से उठा लिए थे तो मैं डर गई। वो इसके घूरी से डर कर मनमनाई थी। अल्लाह अनाया, उफ, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। उफ, कभी कभी तो इसको यकीन नहीं आता था कि इसको इस बातूनी लड़की से मोहब्बत हो कैसे गई। जैसे ही वो दोनों शाहविला पहुंचे, गार्ड ने इब्राहिम को देखकर फौरन गेट का खोल दिया था। इसने गाड़ी गराज में खड़ी की और बाहर निकला, और साथ ही अनाया भी। वो इसको पकड़कर अब अंदर की तरफ जा रहा था। मेन दरवाजे पर मुस्तफा, महराज, सारम और सोहा भी मौजूद थे। फजाना बेगम अंदर लाउंज में थी। अस्सलाम वालेकुम डैड। अस्सलाम वालेकुम डैड। वो इनसे 1 साल बाद मिल रही थी। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, कैसी हो? उन्होंने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा। अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अनाया तो हमेशा इनकी लाडली थी। बस अल्लाह का करम है बच्चे। यहाँ भी भाभी। यहाँ है भाभी। सोहा ने शायद से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। अरे सोहा, दोनों दोस्त आपस में जोर से गले मिली जैसे बरसों बाद मिली हो। इब्राहिम और सारम को तो ऐसे ही लगा था। हालांकि वो 3 दिन पहले ही सारम सोहा को इनके घर लेकर गया था। उफ, मैं बता नहीं सकती कब से आपका इंतजार कर रही थी, वो बेताबी से बोली। हाँ, साथ वाले घर से आना आसान काम थोड़ी है, सारम ने इस पर तंज किया। जी हाँ, सोहा शाह विला के साथ वाले बंगले में रहती थी। तुम चुप करो, सोहा ने उसे घूरा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। मुस्तफा भी आ गए थे घर। अनाया ने इसको भी मुस्कुराकर जवाब दिया। चलो अब अंदर चलो, यहाँ खड़े ही रहना है क्या? महराज साहब ने कहते ही सबको अंदर ले गए थे। वो लोग लाउंज में अंदर आए। फजाना बेगम वैसे ही बैठी रही। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अनाया ने डरते डरते सलाम किया, जिसका जवाब एक घुरी में मिला। ऐसा करो इब्राहिम, तुम अपने कमरे में जाओ, मुलाजिम से कह दो तुम्हारा सामान रखवा दें, और तुम सब भी अब आराम करो। रात के खाने पर मुलाकात होती है फिर। और फिर सब एक एक करके अपने कमरे की तरफ चले गए थे। आज दूसरा दिन था। महताब परेशान सी अपने कमरे में थी। एक गिल्ट था, इसे वो किसी का सामना नहीं कर पा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या होगा। इसे इतना सब कुछ किया तो वो जरूर आएगा भी, मगर अभी भी इसके जहन में यही सवाल था कि हाशिर अगर कल से गायब था तो कहाँ है। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ है, किस हाल में है। अल्लाह, आयशा बेगम का रो रो के बुरा हाल था।
یہ سب اس منحوس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے. پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں. ہماری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں. اللہ میرا بچہ، آپ نے پولیس کو کہا. عائشہ حوصلہ رکھو پلیز، میں دیکھ رہا ہوں نا، 24 گھنٹوں میں ہی رپورٹ درج کرتے ہیں وہ لوگ. میں نے کہہ دیا ہے تم حوصلہ رکھو، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اس کے سارے دوستوں سے بھی پوچھا گیا تھا. اس دن تو وہ لوگ خود اس کے گھر اکٹھے ہو رہے تھے. شام میں اس کا نکاح تھا. وہ بس ایسے ہی کسی کام سے باہر نکلا اور پیدل کے راستے میں اسے لگا کہ اس کی گردن میں کچھ چھپا ہے. اس کے بعد اس کو سب دھندلا دھندلا نظر آنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تب وہ اسے ایک کمرے میں موجود تھا. اس کمرے میں ہر چیز مہنگی تھی اور بس ایک ہی کھڑکی تھی جو بھی بند تھی، جو باہر گارڈن میں کھلتی تھی. ایک موٹا تازہ بندہ اندر آیا اور اسے کھانا پینے دے جاتا. حاشر تو اس کو دیکھ کر خاموش رہ گیا تھا. اس سے بات کیا کرتا؟ ایک دفعہ بات کرنے کا انجام اس نے دیکھ لیا تھا. کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ حاشر نے اس کو دھکا دینے کی کوشش کی تاکہ وہ دروازے کی طرف جا سکے، مگر اس آدمی نے ایک ہاتھ سے عاشق کو پیچھے کیا اور دوسرے ہاتھ سے زور سے اس کے منہ پر مکہ مارا. اب تک اس کا منہ سوجا ہوا تھا. وہ بے بس ہو کے رہ گیا تھا. اسے نہیں معلوم تھا کہ کون لوگ ہیں، کب تک رکھیں گے اس کو، اور وہ اس وقت کہاں ہے، اور آج شام کیا ہوگا اس سے. اسے سب ڈھونڈ رہے ہوں گے. وہ بے بس ہو کر پھر بیڈ پر لیٹ گیا تھا. شام کا وقت تھا. سب لاؤنج میں موجود تھے، جبکہ فرزانہ بیگم اپنی عادت سے مجبور کسی پارٹی میں گئی ہوئی تھی. مہراج صاحب کا فون بجا تو وہ اٹھ کر لان میں چلے گئے. تھوڑی دیر بعد مصطفیٰ بھی ان کے پاس چلا گیا. وہ بھی واپس جا رہے تھے کہ مصطفیٰ کو دیکھ کر رکے. وہ مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ سے، مصطفیٰ نے کہنا چاہا. ہاں آؤ. خود بیٹھتے ہوئے اس کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے. بولو بچہ، کیا بات ہے؟ ڈیڈ دراصل وہ آپ پلیز مہتاب کے گھر کل دوبارہ جائیں پلیز. اس نے بات مکمل کر کے ان کو دیکھا. مہراج صاحب کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی. کیا کہہ رہے ہو مصطفیٰ؟ اب اس بچے کی منگنی بھی ہو چکی ہوگی، اب اس کے گھر جانا مناسب نہیں. ان کی بات پوری نہیں ہوئی کہ وہ بول پڑا. اس کی منگنی نہیں ہوئی ہے. کیا؟ تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے غصے سے پوچھا. میں نے پتہ کروایا ہے. پتہ نہیں کروایا مگر اس کی منگنی نہیں ہو سکی. یہ وجہ معلوم نہیں. پلیز ڈیڈ پلیز کل ہی چلے جائیں پلیز. وہ چھوٹے بچوں کی طرح محنت کرنے لگا تھا. اچھا ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں کچھ. وہ ہار مانتے ہوئے بولے. شکریہ ڈیڈ، آپ ایسا کریں پھپھو کو لے جائیں ساتھ، وہ آ رہی ہے نا کل. وہ ان کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا. ارے جلدی کرو، مجھے ابھی اپنی ابراہیم کی بہو سے بھی ملنا ہے. زاہدہ بیگم ڈرائیور کو کوستی ہوئی بولی تھی. ارے بی بی جی، ابراہیم بھائی کی بیوی مہاراج صاحب کی بڑی بہو، ان کی ملازم نے ان کو درست کیا. ارے چپ کر کمبخت، زیادہ نہ بتا. نانی دادی بن گئی ہوں میں، مجھے کیا نہیں پتا ہوگا؟ وہ اس کو ڈپتی ہوئی بولی. وہ جیسے ہی پہنچی ان کے لیے سب باہر کھڑے تھے. خلاف توقع فرزانہ بیگم بھی موجود تھی. پھپھو. ان کے اترنے کے بعد سوہا اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے سب سے پہلے ان سے ملی تھی. ارے میری چلبلی بچی، پھپھو کی جان، کیسی ہو؟ زاہدہ بیگم کو اس کو پیار کرتے ہوئے بولی تھی. سارم نے گھور کر سے دیکھا تھا. یہ کیا پھپھو، یہ ساتھ والے گھر کی لڑکی کو اتنا پیار؟ ارے میرے بچے تو بھی آ جا. اور پھر کیا ہوا؟ سارم بھی ٹھیک پھپھو کے سامنے آئے اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا. پھپھو اور ان کے گلے لگ کر اس کی اور سب اس کی حرکت پر ہنس پڑے تھے. پھر وہ سب اندر جا کر ملے اور پھر انایا کو اپنے پاس لے کر بیٹھ گئی. اللہ نصیب اچھے کرے، بڑی ہی خوبصورت بہو ہے ابراہیم تیری. زاہدہ بیگم کے الٹے بولنے پر سب نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا تو پاس کھڑی ملازم نے بولا. ارے بی بی جی، یہ ابراہیم بھائی کی بیوی ہے. اچھا تو زیادہ مت بتا مجھے. اللہ میرے بہو ابراہیم کو بہو والا دماد والا بھی عطا کرے، بیوی والا بھی کرے. زیادہ بیگم بولنے پر آتی تو بولتی چلی جاتی، جبکہ مصطفیٰ، سارم، مہراج سب کا تو ہنس ہنس کے برا حال تھا. اور انایا نے ان کی آخری بات پر رونے والی شکل سے ابراہیم کو دیکھا جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا. ارے میری جان، ریلیکس رہو، وہ مذاق کر رہی ہیں، اور ویسے بھی میں اب ایسی ایک ہی بات سن کے ہمت رکھتا ہوں. اس کی شرارتن کہنے پر انایا نے گھور کر اسے دیکھا تھا. اور پھر ایسے ہی ماحول میں کھانا کھایا گیا اور تھوڑی دیر بعد سب اپنے کمروں میں آرام کرنے کی غرض سے چلے گئے تھے. اللہ اللہ ابراہیم، زاہدہ پھپھو کتنی اچھی ہے نا.
वो लोग अपने कमरे में बेड में रूम में आए कर आराम कर रहे थे। इब्राहिम ने एक नजर अपने सीने पर इसके सर को देखा था। इसका वाकई यहाँ दिल लग रहा था। तुम्हें तो सभी अच्छे लगते हैं सिवाय मेरे। कभी मेरी तो तारीफ नहीं की तुमने। इब्राहिम, आप कितने अच्छे हैं, इसने शिफा करते आखिर में इसकी नकल उतारी थी। अनाया मुस्कुरा दी और गले लगी तो इब्राहिम ने भी इसके कमर की गिर्द हाथ रखे थे। इब्राहिम, मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ। जो आपने मेरे लिए किया, अब मैं आपके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इब्राहिम जानता था, मगर उसे आज इसके मुंह से सुनना अच्छा लगा था। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। आपा, आप आराम करिए, अगर बुरा न माने तो मैं आ जाऊं, महराज साहब ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। हाँ हाँ महराज, वहाँ क्यों खड़े हो, आ जाओ। बोलो, क्या बात है? जी आपा, दरअसल हमारा मुस्तफा किसी लड़की को पसंद करता है। मेहताब नाम है इसका। मैं इसके घर गया था, बहुत प्यारी और सादा सी बच्ची है, उन्होंने तफसील से बताया। मतलब मेहताब, चांद सा प्यारा नाम है। चलो, हमारे मुस्तफा को भी कोई पसंद आया। मुझे अपने मुस्तफा की पसंद पर फख्र है, वो खुशी से बोली। आपा, क्या आज ही आप मेरे साथ इनके घर चलेंगी? दरअसल फरजाना इसके रिश्ते के खिलाफ है। मैं अपने बेटे मुस्तफा की खुशी के बीच किसी को नहीं आने दूंगा, वो दो टोक लहजे में बोला था। न जाने फरजाना को बच्चों से क्या मसला है। अल्लाह इस औरत को हदायत दे, वो अफसोस से बोली। ठीक है तो फिर आपा, आप आराम करें, शाम को हम चलेंगे, वो उठते हुए बोले। हाँ ठीक है बच्चे, वो भी लेट गई थी। शाम का वक्त था। सारम, अनाया, इब्राहिम तो बातों में मसरूफ थे, जबकि फरजाना बेगम वहीं बैठी हुई थी और मुस्तफा का इंतजार कर रही थी कि अचानक महराज साहब, जाहिदा बेगम और मुस्तफा कमरे से निकलते हुए आए। अरे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आज सीमल और उसके घर वाले आ रहे हैं। वो दरअसल कुछ काम था, तुम देख लेना इनको, जाहिदा बेगम बोली। मगर आज मैं मुस्तफा और सीमल की शादी की बात पक्की करने लगी हूँ। आप लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? फरजाना बेगम ने तो गोया इनके सर पर धमाका किया था। व्हाट मॉम, आप किससे पूछकर ये सब कर रही हैं? आज मुस्तफा का सबर जवाब दे गया था। मुझे किसी से इजाजत की जरूरत नहीं, माँ हूँ तुम्हारी, उन्होंने अकड़ कर कहा। व्हाट मॉम, आप किससे पूछकर ये सब कर रही हैं? आज मुस्तफा का सबर जवाब दे गया था। मुझे किसी से इजाजत की जरूरत नहीं, माँ हूँ तुम्हारी, उन्होंने अकड़ कर कहा। बस करो फरजाना, माँ तो तब भी थी जब तुम इनको इस दुनिया में लाई, मगर अल्लाह जाने आज ऐसा क्या हो गया है जो तुम में ये ममता जाग गई। बस कर दो, क्यों बच्चों की खुशियों के पीछे पड़ी हो? जाहिदा बेगम गुस्से से बोली। फरजाना, आज आप इन लोगों को मना कर दें, हम आकर बात करते हैं। चले आपा, वो कहते साथ ही चल पड़े, जबकि वो गुस्से से अपने कमरे में चली गई थी। बेल बजने पर सीमा बेगम ने आज से कहा, देखो बच्चे। इसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक खतून और वही मर्द थे। महराज साहब, आप? अस्सलाम वालेकुम। आज ने दोनों को सलाम किया। जी बेटा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? उन्होंने इजाजत चाहिए। जी जी आए। वो इनको अंदर ले आया। लाउंज में दाखिल होते इन सबको मुनासिब इनका इनको साम अस्सलाम वालेकुम, आए बैठे। सीमा बेगम खड़े होकर इनको सलाम किया और बैठाने लगी, जबकि महताब खामोशी से इनके आने का मकसद सोच रही थी। वो चुप करके लाउंज से चली गई। थोड़ी देर बाद महराज साहब अपने मकसद पर आए। दरअसल मैं आपा को पहले ही ले आता, मगर इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ये हमारी बड़ी आपा हैं, सीमा बेगम। जाहिदा बेगम, जो सीमा बेगम के साथ ही बैठी थी, इनके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली। देखिए, मुझे महराज ने बताया, जो कुछ भी हुआ, अल्लाह की इसमें कुछ बेहतरी होगी। मैं आज फिर से अपने मुस्तफा के लिए आपकी बेटी महताब को मांगती हूँ, उन्होंने बड़े मान से कहा। न जाने क्यों सीमा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। एक भाभी ने महताब को मांगा और एक जाहिदा बेगम थी। जारा, जरा महताब को तो बुलाएं। जी जी, मैं बुलाती हूँ। जीनिया जाओ, उन्होंने जीनिया को कहा। जैसे ही महताब आई, उन्होंने उसको अपने पास बैठाया और उसके सर पर प्यार किया।
महताब के ना चाहते हुए भी आंखें भीग गई थीं। उन्होंने अपने हाथ में पहने हुए कंगन उतार कर उसे पहनाए, सीमा बेगम के मना करने पर भी। देखो सीमा, बड़ी हो तुम, और अब ये मेरी बेटी है, मुझे जल्दी से जवाब दो ताकि मैं उसे अपने घर ले जा सकूं। उन्होंने मसनूई रोब झाड़ा। जी। सीमा बेगम भी मुस्कुरा दी। फिर इसी अच्छे माहौल में खाना भी खाया गया, और जब चाय का दौर चला तो फिर एक बार जाहिदा बेगम ने कहा कि मेरा बस चले तो मैं आज ही बात पक्की कर लूं, मगर चले आप फिर भी टाइम ले लें। और सीमा बेगम, जो लोगों की बातों से परेशान थी, एकदम से बोली, मैं आपको जल्द ही जवाब दूंगी। अच्छा। सीमा बेगम, अब इजाजत दें। मेहराज साहब खड़े हुए और मेहताब को सर प्यार करते हुए चल पड़े। लाउंज में सारम ने अनाया को भी अपने साथ पबजी में लगाया हुआ था और इब्राहिम उसे खूंखार नजरों से देख रहा था। ओह भाई, आए बैठे, जल्दी करें। उफ, सारम परेशानी से बोला। वो दोनों फुल मगन थे गेम में, जबकि इब्राहिम अपनी बतूनी बीवी को हाथ से ज्यादा देखकर खून के आंसू रो रहा था, और दूसरी तरफ मुस्तफा लाउंज में बेसब्री से चक्कर काट रहा था। उफ, पता नहीं कहाँ रह गए, कहीं महताब ने कुछ बता तो नहीं दिया। नहीं, इतनी बहादुर भी अब नहीं है। इसने टाइम देखा। वो लोग 7 बजे के गए हुए थे और अब 10 बज रहे थे। उफ, ये चिकन डिनर, सालम और अनाया बेख्तियार बोले तो इब्राहिम और मुस्तफा चौंक कर आगे इनको देखने लगे। क्या हो गया है यार? मुस्तफा तो अभी भी शौक में था। उफ सारम यार, ये किस चीज का बदला ले लिया है तूने मुझसे? हाँ, मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। और तुम अनाया, उठो, चलो कमरे में। वो अनाया को खड़ा करने लगा। अरे इब्राहिम भाई, बात तो सुने। अनाया और सारम का हंस हंस के बुरा हाल था। उफ, इससे पहले इब्राहिम कुछ बोलता है, इसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। अरे आप लोग आगे। मुस्तफा ने बेइख्तियार दरवाजे पर देखा, जहाँ महाराज साहब और जाहिदा बेगम अंदर दाखिल हो रहे थे। वो जैसे ही बैठे, मुस्तफा बोल पड़ा, जबकि सारम और अनाया ने नासमझी से इसकी बेताबी को देखा। क्या हुआ? आप लोगों को इतनी देर क्यों हो गई? अरे अरे, आराम से मुस्तफा। महराज साहब इसकी जल्दबाजी पर हंस पड़े थे, जबकि जाहिदा बेगम बोली, अरे फूफो की जान, समझो बात पक्की करके आई हूँ। बस कल तक इनके फोन भी आ जाएगा। मतलब अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया? मुस्तफा अभी भी मुतमईन नहीं हुआ था। अरे मेरे बच्चे, ये देखो, अपने कंगन भी अपने होने वाली बहू को दे आई हूँ। बस समझो बात पक्की करके आई हूँ। उन्होंने उससे मुतमईन किया, जबकि इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अनाया को तो खांसी ही लगी थी। ओहो, ये नहीं भाई की शादी, ये। और सारे ने तो भंगड़े ही डालने शुरू कर दिए थे। इसको देखकर सब मुस्कुराने लगे। महताब, सीमा बेगम इसके कमरे का दरवाजा खटखटाया था। एकदम से ही दरवाजा खुला। अम्मी, आए ना। वो इसको लेकर बेड पर आकर बैठ गई। वो आज नहीं, उन्हें काफी बेहतर लग रही थी। महताब, मेरी बात गौर से सुनो बेटा। उन्होंने बात शुरू की। महताब ने नासमझी से उन्हें देखा। जी अम्मी, बोलो। बेटा देखो, बेशक ये निकाह हाशे की वजह से रुका है, मगर इस दुनिया का मुंह हम बंद नहीं करवा सकते। आयशा भाभी ने ना जाने क्या कहा है लोगों को कि वो हम पर बातें कर रहे हैं। अम्मी, क्या कह दिया है और किसने? महताब ने बेख्तियार पूछा। अब ये सब छोड़ो बेटा, मुझे ये लोग अच्छे लगे हैं, मैं इनको हाँ करने लगी हूँ, तो सोचा तुमसे एक बार पूछ लूं। बोलो मेरी जान, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? महताब का दिल जोर से धड़क रहा था। वो कितना मुश्किल समझ रही थी और सब कितना जल्दी हो रहा था। अम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। इसने गहरा सांस लेकर कहा। खुश रहो मेरी बच्ची। वो इसका माथा चूमकर चली गई थी, और फिर सुबह ही उन्होंने इनको जवाब दे दिया था। जाहिदा बेगम तो इतनी खुश हुई कि इनकी बहुत जिद पर उन्होंने इस हफ्ते के आखिर में शादी की तारीख रख ली। सीमा बेगम के तो हाथ पांव ही फूल गए थे। उन्होंने सारे घर को काम पे लगा दिया था, जबकि महताब को पता ही नहीं था कि वो क्यों इतनी परेशान हो रही हैं। साफ बात थी, वो भी इतनी जल्दी मुस्तफा के पास नहीं जाना चाहती थी। जबकि शाहविला मिराज साहब ने सबको लाउंज में इकट्ठा किया। मुलाजमा टेबल पर मिठाई का डब्बा रखकर चली गई। फरजाना बेगम को कुछ गड़बड़ लगी थी, तो सबको यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि मैंने और आपा ने आज मुस्तफा और महताब दोनों की बात पक्की कर दी है, और इसी हफ्ते के आखिर में, यानी हम सादगी से जाकर महताब को ले आएंगे, और अगले दिन मैं अपने दोनों बेटों का वलीमा रखा है। उन्होंने खुश दिली से सबको बताया, जबकि फरजाना बेगम सफेद होते चेहरे से सब सुन रही थी। मुस्तफा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। बस कुछ दिन, बस इसने दिल में सोचा था।
इस रात सब ने देर तक बैठकर मुस्तफ़ा की शादी की प्लानिंग को डिस्कस किया, जबकि फरजाना बेगम महराज साहब को कमरे में आने का कहकर अंदर चली गई थी। महराज साहब ने शुक्र किया कि उन्होंने सबके सामने कोई हंगामा नहीं खड़ा किया, लेकिन कमरे में आकर उन्होंने खूब हंगामा किया। देखिए फरजाना से बेगम, आप बिला वजह की जिद कर रही हैं, बेहतर वही है आप इसे कबूल कर लें। वो बात खत्म करके कमरे से चले गए थे। क्या? व्हाट मॉम? आपने कहा था कि वो पैसे नहीं दे सकती, इसलिए वो मेरी शादी मुस्तफ़ा से करवाएंगी। अब ये क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे मुस्तफ़ा चाहिए बस। वो जोर से चीखी। इसने अपने कमरे का सारा सामान तोड़ के रख दिया था, जबकि वो दोनों महरीन और जावेद साहब बेबसी से सीमल को देख रहे थे। बेटा, हम जरूर कोशिश करेंगे, तुम परेशान ना हो, महरीन ने उसे समझाना चाहा। कुछ नहीं समझ रहा मुझे, आप लोग मुझे पहले ही कहते वो इतने पैसे नहीं दे सकते, मगर अब भी वो आप ही की बहन है, अब कहाँ से उन्होंने आपको पैसे दिए हैं? इसका चीख चीख कर बुरा हाल था। बेटा मेरी बात सुनो, उन्होंने कुछ कहना चाहा मगर वो चीख पड़ी। कुछ मत कहे, आपकी वजह से ये सब हुआ है, अब जो करना है बस वो मैं करूंगी, वो गुस्से से कहती वॉशरूम में चली गई थी। वो खामोशी से अपने कमरे में खड़ी सर लगाए नीचे गार्डन में मेहंदी की तैयारियां देख रही थी। ये हफ्ता इसकी जिंदगी का बस छोटा सा हफ्ता था, इसे तो ऐसा ही लगता था। वो जितना मुस्तफा से दूर जा रही थी, हालात और उसकी जिंदगी उसे उतना ही करीब कर रहे थे। वो अब इन हालात के आगे बेबस सी हो गई थी। आज बेटा, तैयारियां कितनी रह गई? सीमा जो सुबह से लग रही थी, लॉन में आकर आज से पूछने लगी, जो सब तैयारियां करवा रहा था। उन्होंने मेहंदी का फंक्शन घर में रखा क्योंकि लोग भी घर के थे। आज ने दादू साहब को बुलाया था। वो लोग वैसे भी हाशी की फिक्र में थे। सारे लॉन में पीला, सफेद और ऑरेंज रंग की थीम रखी गई थी। सारे लॉन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया। जैसे ही शाम हुई, सारी लाइट्स जला दी गई। माशाल्लाह बेटा, बहुत खूबसूरत और अच्छी सजावट करवाई है। जाओ मेरे बच्चे। वो इसको तैयार होने को भेजकर खुद एक नजर सारे काम पर नजर डालते हुए आगे बढ़ गई थी। क्या रनाया, ये तुमने? वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ कहते कहते रुक गया। वो तैयार खड़ी शीशे में खुद पर बस आखिरी नजर डाल रही थी। इसने मेहंदी के फंक्शन के लिहाज से पीला और ग्रीन लहंगा पहना था। माशाल्लाह, वो कहता हुआ आहिस्ता से उसके पास आया। वो एकदम चौंकी थी। इब्राहिम, वो उसकी तरफ मुड़ी। जल्दी से बताएं कैसी लग रही हूँ? इसने पूछा। मेरी नजरें पढ़ सकती हो तो पढ़ लो, खुद ही पता चल जाएगा। कहते साथ ही इसने इसके बाल पर अपने होंठ रखे थे और वो हम भी नहीं कर सकी थी। अच्छा चलें, अब सब इंतजार कर रहे होंगे। चलो फिर आकर देखेंगे। कहते साथ ही वो उसका हाथ पकड़कर और टेबल पर उसे अपनी घड़ी उठाई और उसे लेकर नीचे चल पड़ा था। वो सब नीचे लाउंज में खड़े थे, सब तैयार थे सिवाय मुस्तफा के। जी हाँ, वो लोग मुस्तफा को लेकर नहीं जा रहे थे, क्योंकि जाहिदा बेगम ने कहा कि ये लड़की की मेहंदी है, इसमें हम मेहंदी लेकर जाएंगे, इसमें लड़का नहीं होता। मुस्तफा तो मानो तड़प ही गया था। इसकी बड़ी लड़ाई हुई थी अपनी फूफो से, और जाहिदा बेगम तो शौक ही में चली गई थी कि लड़का खुद मेहंदी में जाने की बात कर रहा था। अल्लाह अल्लाह, आज की नस्ल कितनी बेशर्म है। तोबा तोबा। क्या फूफो, आजकल सब मेहंदी के फंक्शन पे लड़का और लड़की एक साथ होते हैं। मुस्तफा भी पीछे ना रहा था। अच्छा अच्छा, बस मुझे ना बताओ ज्यादा, मैंने ये आजकल की बेशर्मों वाली मेहंदी नहीं करनी। और महराज साहब और इब्राहिम और सारम का तो हंस हंस कर लूट-पुट हो रहे थे। इब्राहिम ने तुझसे बाद में कहा था कि बेटा तूने उसे इतना रुलाया था कि अल्लाह ने कहीं तुझसे हिसाब तो नहीं लेना। अच्छा मुस्तफा, अब हम निकल रहे हैं, ठीक है? महराज साहब ने शरारत से कहा। अच्छा मुस्तफा, अब हम निकल रहे हैं, ठीक है? अच्छा मेरा बच्चा, बस एक दिन की बात है, दिल छोटा ना कर। ज़ाहिदा बेगम ने उसे प्यार करती चल पड़ी थी। अच्छा भाई, हम चले। हाँ मुस्तफा, हम चले। हैदर और सारिम ने एक दूसरे के हाथ पर ताली मारी और बाहर की तरफ भागे, जबकि मुस्तफा उसे बस घूर कर ही रह गया था और वो सब रवाना हो गए थे। माशाल्लाह, जैसे ही ब्यूटिशियन उसे तैयार करके पीछे हटी, इसके मुंह से बेसाख्ता निकला। आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं मेहताब, वो अपनी चीजें समेटते हुए बोली। वो पीले, गुलाबी और ग्रीन कलर के लहंगे जिस पर भारी काम हुआ था, ऊपर से इसने फूलों का जेवर पहना हुआ था। शुक्रिया, वो अपने आप में सिमटते हुए बोली। मैं अंदर आ जाऊं? जीनिया ने दरवाजे से अंदर सर डाला। मेहताब ने चौंक कर उसे देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह आपी, आप तो बहुत हसीन लग रही हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा आपी,
कल आप चली जाएंगी। मेहताब की आंखें एकदम से नम हो गई थी। मैं कोई हमेशा के लिए छोड़कर छोड़ी जा रही हूँ पागल, आती रहूंगी। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। वो मेहताब के कंधे पर सर रखकर बोली, मैं भी। मेरी पबजी पार्टनर, मैं बहुत मिस करूंगी तुम्हें। आस ने इसकी गाल दबाते हुए कहा और भी नम आंखों से मुस्कुरा दिया। जैसे ही लोग पहुंचे, इन लोगों का काफी गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया। सीमा बेगम, आज सब आगे आगे थे, मगर सीमा को फरजाना बेगम का रवैया कुछ सही ना लगा। ना उन्होंने इनके सलाम का जवाब दिया। जब से आई थी एक ही जगह बैठी थी, जबकि सीमा, जाहिदा और महराज साहब एक जगह थे, और सारम, सोहा, हैदर, आस के साथ ये लोग एक टेबल पर बैठे और शुगर लगाने में मसरूफ थे। थोड़ी देर बाद ही जीनिया इसकी और मेहताब की दोस्त मेहताब को नीचे बने स्टेज पर ले आई थी। सब इसको देखकर माशाल्लाह कह रहे थे। फरजाना बेगम भी एक पल के लिए साकत रह गई थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है हमारी। जायदा बेगम ने जल्दी से मेहताब की नजर उतारी। सोहा और जीनिया की भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वाह, कितना खूबसूरत सजाया है, सब कितना अच्छा है, हैदर ने जीनिया से कहा। वो एकदम अपने पीछे से आने वाली आवाज से डर गई। उफ, जी बिल्कुल, आपकी मालूमात में इजाफा कर दूं, ये मेरा ही घर है, मुझे पता है, और ये सब मेरे भाई ने ही करवाया है। और ये आप मुझे क्यों तंग किए जा रहे हैं? हाँ, अरे अरे, तो आप हैं जीनिया, हमने बड़ा सुना है आपका नाम। नाइस टू मीट यू जीनिया, हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा और चल पड़ा। उफ, क्या बंदा है। जीनिया इसको देखकर रह गई थी। सलाम भाभी, मैं सारिम, मुस्तफा भाई का छोटा भाई। महताब ने चौंक कर इसको देखा, जो शक्ल से ही शरारती नजर आ रहा था। महताब ने मुस्कुराकर इसे जवाब दिया, सलाम भाभी, मैं सोहा हूँ। इससे पहले बेचारी कुछ बोलती, सारम बोल पड़ा, भाभी, ये हमारे साथ वाले घर में रहती है। इसके कहने पर सब हंस पड़े, यहाँ तक कि महताब भी सोहा की शक्ल देखकर हंस पड़ी। उसे वाकई ये लोग काफी अच्छे लगे थे। और फिर इब्राहिम और अनाया इससे मिले। इब्राहिम को देखकर वो चुप हो गए। इसने इब्राहिम की आंखों में शर्मिंदगी देखी थी, इसलिए वो भी सब भूलकर खुशी से उसे मिली। और इब्राहिम इस लड़की को देखकर रह गया जिसने उसे माफ भी कर दिया था। और आखिर में हैदर मिला, और मेहताब इससे भी ठीक तरह मिली थी। और फिर यूं ही थोड़ी देर तक रस्म चलती रही, और फिर खाने का दौर चला। इसके बाद लड़के लड़कियों ने गानों का मुकाबला लेकर बैठ गए। सीमा बेगम जाहिदा बेगम के साथ साथ थी और मुतमईन थी। वो कमरे में बेड पर बैठा बेजार सा लेटा था। अचानक इसके मोबाइल पर बीप हुई। इसने देखा इसके व्हाट्सएप पर सारम ने कुछ पिक्स सेंड की थी। वो जल्दी से उठकर बैठा। पिक्स के नीचे लिखा था और साथ किस वाली इमोजी बनाई हुई थी। जाएं, क्या याद करेंगे। इसने जल्दी से लोड किया। सारम ने मेहताब की 4-5 पिक्स दी थी जब वो अकेली थी। मुस्तफा कितनी देर इसके खूबसूरत चेहरे में खोया रहा, जो न जाने किस बात पे मुस्कुरा रहा था। बस मेरी जान, बस कल का इंतजार है। फंक्शन खत्म होने के बाद सवाए फरजाना बेगम के सब मेहताब से मिलकर वापस चले गए। मेहताब और जिनिया के दोस्तों ने देर रात तक ढोलक बजाई और गाने गाए। आज का दिन भी खत्म हुआ और कल वो इसके पास होगी। डर की एक शदीद लहर इसके पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। इस शख्स से दूर जाने के सारे रास्ते एक एक करके बंद हो रहे थे। अम्मी, आप आए, बैठे। सीमा बेगम इसके पास आकर बैठी। अभी तक जाग रही हो? जी, बस नींद नहीं आ रही थी। मेहंदी के ड्रेस में वो गुड़िया लग रही थी। मेरी बेटी इतनी जल्दी बड़ी होगी, मुझे पता भी नहीं चला। वो इसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आज तुम्हारे बाबा होते तो बेहद खुश होते। मेहताब की आंखें भी नम हो गई थी। वाकई अम्मी, आज बाबा की कमी बहुत महसूस हुई। देखो मेहताब, मैं जानती हूँ तुम समझदार हो, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लोगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि अब तुम जा रही हो तो इस घर से तुम्हारा जनाजा उठेगा। अगर तुम्हारे साथ वहाँ कोई जाती होती है, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी है, मगर मेरी जान, एक लड़की का असल घर वो होता है जहाँ इसका शौहर हो। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि एक ससुराल उसका परफेक्ट हो, मगर मेरी जान, हर लड़की को अपने ससुराल में कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इस जगह भी जहाँ आप ना चाहते हो, खुद को भी कभी कभी गिराना पड़ता है। किसके लिए? सिर्फ अपने शौहर और घर के लिए। मैं ये हरगिज नहीं कह रही कि घुट घुट के जियो, मगर कभी भी सब्र का घोंट भी पीना पड़ता है। तुम समझ रही हो ना? जी अम्मी। वो सर झुकाए सब खामोशी से सुन रही थी। फरजाना बेगम इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी, मगर अपने बेटे के लिए खामोश हो गई। उन्होंने उसके सर पर गोया धमाका किया था। क्या? मगर वो परेशानी से सीमा बेगम को देख रही थी। इसने अपनी टेंशन में ये नोट ही नहीं किया था।
हाँ, मुझे इनका रवैया कुछ अजीब सा लगा। खैर, तुम्हें बताने का मकसद ये था कि शायद इनका रवैया तुमसे खिंचा खिंचा हो, मगर तुम परेशान ना हो, बाकी सब घर वाले तुम्हें खुश रखेंगे। वो खामोश हो गई और कर भी क्या सकती थी। चलो आराम करो मेरा बच्चा, वो उसको लिटाकर चली गई और वो कल के बारे में सोचने लगी थी। अगले दिन वो सब तैयारियों में मसरूफ थे। फरजाना बेगम, वो लोग नहीं आएंगे। आप समझ क्यों नहीं रही? फरजाना बेगम ने सुबह सुबह फिर से अपनी बहन को बुलाया था। इनका कहना था कि अगर इनकी बहन ना आई तो लोगों को क्या जवाब देंगी। फरजाना बेगम, मैं आपको क्या कहूँ? वो तल्खी से कहती, आप मुझे कुछ ना कहें। वो तल्खी से कहती कमरे से चली गई थी। क्या ये कह रही है सीमल? मैं हरगिज इस शादी में नहीं जाऊंगी। इसकी वजह से मेरी बच्ची को इतना कुछ सहना पड़ा है। क्या मॉम, मैं हरगिज मुस्तफा को किसी का होने नहीं दूंगी और मुझे इस शादी में जाना है। आखिर मैं भी मुस्तफा की चॉइस को देखना चाहूंगी। जबकि जावेद साहब अपनी बेटी को देख के रह गए थे। कुछ नहीं होता, हम जाएंगे। उन्होंने भी अपना आखिरी फैसला सुनाया, जबकि महरीन इनको देख के रह गई थी। वाह यार, बादशाह लग रहे हो रियासत के। मुस्तफा ब्लैक शेरवानी पहने वाकई बादशाह लग रहा था। वो खिलकर मुस्कुराया था। वाह माशाल्लाह भाई, आप तो बिजलियां गिरा रहे हैं। सारम भी इस कमरे में दाखिल हुआ तो शरारत से बोला। मुस्तफा उसे घूर कर मुस्कुराया था। इसने घड़ी पर टाइम देखा। चलो चलो, मुस्तफा ने इब्राहिम और सारिम को देखकर कहा। तो इब्राहिम और सारिम एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। अच्छा, मैं डैड को बताकर आता हूँ। चले भाई, भाई से इंतजार नहीं हो रहा। सारिम कहता हुआ कमरे से चल पड़ा। इब्राहिम ने एक नजर अपने भाई को देखा। मुस्तफा, इसको अब खुश रखना, बहुत ख्याल रखना इसका। इब्राहिम ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मुस्तफा ने पहले नासमझी से उसे देखा, फिर गुस्से से इसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझे? बीवी है वो मेरी। इसका जेलिसी से बुरा हाल था। बेशक वो इसका भाई था, मगर कुछ भी हो, इसकी फिक्र करने का हक भी सिर्फ उसे था। ओके ओके ब्रो, मैं बस यूं ही यार। मुस्तफा सर झटक कर फिर से खुद को आईने में देखने लगा। चलो चले यार, और प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। इब्राहिम उसको मनाता हुआ नीचे ले गया था, जहाँ सब तैयार खड़े थे। चलो चले, सब तैयार हो गए? जाहिदा बेगम ने सबसे पूछा। जी चले आपा, मेराज साहब ने कहा। जैसे ही वो घर से निकले, साथ वाले बंगले से सोहा और उसकी फैमिली भी निकल रही थी। सारम ने एक नजर उस पर डाली जो रॉयल ब्लू फ्रॉक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। जालिम, और मुस्तफा के साथ जाकर गाड़ी में बैठ गया। इसकी मर्सिडीज को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। इब्राहिम और अनाया अपनी गाड़ी में, जबकि जाहिदा बेगम, फरजाना बेगम और महराज सबके साथ थी। वो सब हॉल की तरफ रवाना हुए थे। जैसे ही वो सब हॉल में पहुंचे, सब ने इनका बड़ा शानदार तरीके से इस्तकबाल किया। बड़े अच्छे तरीके से मुस्तफा को स्टेज पर लाकर बैठाया गया और फैजाना बेगम भी जरा बेजार से सब देख रही थी कि अचानक इनकी नजर सीमल और महरीन पर पड़ी। अरे तुम दोनों आके, बहुत शुक्रिया महरीन, फैजाना बेगम ने खुश होते हुए कहा। कितनी खुश हो तुम आपा, मेरी बेटी की खुशी छीन कर। वो तंज करते हुए बोली। नहीं, ऐसा नहीं है महरीन। आप क्या करेंगी खाला? अब जो करेंगी वो मैं करूंगी। वो मुस्कुराकर मुस्तफा को देखते हुए बोली, जो बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था। थोड़ी देर बाद ही निकाह शुरू हुआ और सबसे पहले मुस्तफा से पूछा गया और फिर मौलवी साहब और आस और मेहताब के पास गए और इससे पूछा। साइन करते वक्त इसके हाथ कांप रहे थे। किसी ने उसे तसल्ली दी थी, मगर फिर भी वो इससे नाराज थी। कांपते हाथों से साइन करते हुए इसने 3 बार कबूल है कहा और फिर इसको मुस्तफा के पास ले जाया गया। बस कर यार, कितनी दफा घड़ी देखेगा? हैदर ने शरारत से मुस्तफा को छेड़ा। उफ! मुस्तफा, जो बेजार सा बैठा था, एकदम से चौंक गया, क्योंकि सामने मेहताब को लाया जा रहा था। डीप रेड और ब्लैक मैक्सी में वो इसके होश उड़ा रही थी। सीमन लाल आंखों से उसे देख रही थी। इसका दिल किया कि इसके खूबसूरत चेहरे पर तेजाब फेंक दे। वो जैसे ही स्टेज के पास पहुंची, मुस्तफा इसके लिए खड़ा हुआ और अपने हाथ आगे बढ़ाए। सबने इसकी हरकत पर हुटिंग की थी और इसने अपना कामता हाथ इसके हाथ में रखा। मुस्तफा समझ गया था कि वो उसकी कुर्बत से डर रही थी। इसने बैठने के बाद इसका हाथ ना छोड़ा। मेहताब ना हाथ छुड़वाने की काफी कोशिश की, मगर नाकाम रही। रिलैक्स मेहताब, इसने झुककर मेहताब के कान में सरगोशी की और इसको ना चाहते हुए भी खामोश होकर वो बैठ गई थी। इब्राहिम, ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह। अनाया इब्राहिम के साथ सर जोड़कर खड़ी थी और इब्राहिम ने बेबसी से इसे देखा, जो सी ग्रीन मैक्सी में इसका इम्तहान लेने पर तुली हुई थी। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। वो उसको देखता खोया खोया सा बोला।
माशाल्लाह कहते हैं इब्राहिम, वो इसके बाजू पर मारते हुए बोली। अल्लाह अल्लाह, बहुत ही परफेक्ट कपल है दोनों का। सोहा जीनिया के साथ खड़ी थी जब पीछे से सारम भी इसके पास आया। हाँ सही कह रही हो। सोहा ने इसको देखकर तेवर चढ़ाई थी। हाँ मैं पड़ोसन, सारम ने शरारत से कहा। क्या कहा, पड़ोसन? ठीक है सारम, अब बात न करना मुझसे, वो चिढ़कर बोली। अच्छा करता हूँ बात पड़ोसन, वो फिर छेड़ता हुआ बोला। जीनिया इन दोनों की लड़ाई में हंस हंसकर बुरा हाल था और दूर खड़ा हैदर बहुत गौर से जीनिया को मुस्कुराते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद रुखसती का शोर उठा। सीमा बेगम की आंखें नम थी। आज ने भी खुद पर जब्त किया और उसकी ये बहन उसके बहुत करीब थी और फिर उसे मुस्तफा की गाड़ी में बैठाया गया। सीमा बेगम जो हौसला रखें और यकीन रखें, मुस्तफा बहुत खुश रखेगा, ये मेरा आपसे वादा है। वो अब मेरी बेटी है। महराज साहब ने उसे तसल्ली दी। वो महज सर हिलाकर रह गई थी। जितना रोना है रो लो मेहताब, मैं तुम्हें रोने का मौका भी नहीं दूंगा। वो तंजिया मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गई थी। मुस्तफा इसके साथ जोड़कर बैठा था गाड़ी में और गाड़ी सारम चला रहा था। इसके साथ सोहा बैठी थी। मुस्तफा का यूं इसके साथ जुड़कर बैठना, वो भी इनके सामने, उसे शर्म से लाल कर गया था। भाभी आज आप बहुत कमाल की लग रही थी। फूफो तो परेशान फिर रही थी कि आपको किसी की नजर ही ना लग जाए। और सारम बार बार ड्राइव भी कर रहा था और सोहा को भी देख रहा था और सोहा इसकी नजरों से परेशान होकर पीछे मेहताब से बातें कर रही थी, जिसका मुस्तफा की वजह से उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं था। वो जैसे ही शाविला पहुंचे, उसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। जैसे ही इसको अंदर लाकर बिठाया गया, ज़ाहिदा बेगम ने सबसे पहले इसकी नजर उतारी। कुछ रस्म के बाद उसे सोहा और अनाया ने मुस्तफा के कमरे में लाकर बिठाया था। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज बताना मेहताब। अनाया को वो मासूम सी खामोश लड़की बहुत अच्छी लगी थी। जी भाभी। चले सोहा, अनाया ने सोहा से कहा और दोनों इसको बिठाकर चली गई थी। इसने एक नजर पूरे कमरे पर डाली। पूरे कमरे का थीम ब्लैक और व्हाइट था। सफेद मार्बल पर ब्लैक फर्नीचर और एक कोने में बड़ी सी स्लाइडिंग विंडो, जिसके बाहर एक खूबसूरत सा टेरेस। कमरे में बेड के सामने बड़ा सा एलईडी और एक जगह एक बड़ा सा सोफा और लकड़ी की टेबल थी। उसे शायद ब्लैक बहुत ज्यादा पसंद था। वो चौंकी जब दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो दोनों की नजरें मिली। एक की नजर में बेताबी खुशी थी तो दूसरी की आंखों में बेइंतहा का खौफ था। इसके पास आकर बैठा। मेहताब, इसका हाथ पकड़कर अपने अंगूठे से सहलाते हुए उसे पुकारा। मेहताब की आंखें नम हुई। मुझे आपसे बात नहीं करनी मुस्तफा। इसके डर से आवाज भी उसकी कांप रही थी। मुस्तफा मुस्कुराया। नाराज हो? अभी तक। इसने इसका गाल सहलाया। मेहताब ने थोड़ा पीछे होना चाहा तो मुस्तफा ने इसका बाजू पकड़ लिया। नहीं मेहताब, दूर नहीं जाना। जो अब तक नरमी से बात कर रहा था, अब इसकी आवाज में सख्ती थी। इसने डर कर उसे देखा। मुझे सोना है मुस्तफा। मुस्तफा को अपना नाम सुनकर इसके मुंह से बहुत सुकून मिला था। जाओ चेंज कर लो, वो प्यार से बोला और इसके माथे पर अपने होंठ रखे। मेहताब साकित सी रह गई थी और जल्दी से उठकर वॉशरूम में घुस गई थी।